Good morning, all of you boys. In our yesterday's class, we covered some ionic concepts and that too particularly ionic compounds, lattice energy concept, lattice formation, unit cell coordination number, NaCl, cesium chloride unit cells, ఇవన్నీ discuss చేసుకోవచ్చు. So yesterday we introduced lattice energy topic. Boys, what is lattice energy? That is the amount of energy released when one mole ionic compound in solid state is formed from its oppositely charged Yes, gaseous ions. That is the energy release. Is called as lattice energy. Yes, sir. Or if ionic compound is there, that is one more ionic compound, solid compound is there, to break that ionic compound into constant gaseous oppositely charged ions into infinite distance, the needed energy is also considered as lattice energy. Correct? Okay. Yes, sir. Now I want to calculate this lattice energy, guys. I want to calculate this lattice energy. Okay. Today my topic is that is started with calculation of lattice energy. Now, what are the consequences of this lattice energy? Altogether, we are going to discuss here, boys. See here, first of all, calculation of lattice energy. Lattice energy is calculated by using a concept called as Born-Haber cycle. Boys, the word Born-Haber cycle. విన్నారు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా వచ్చినట్టుందా? Haber's process. Haber's Sir. process. Cycle. Nitrogen ammonia preparation. Haber's process కాదు, Born-Haber cycle. No, sir. No, sir, We did never not heard hear that, that anyway. But electron affinity దగ్గర electron affinity is measured with the help of Born-Haber cycle అని రాసినట్టు గుర్తు. Yes, sir, Yes, చెప్పారు sir. sir. Yes, sir. కానీ అక్కడ నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, గుర్తుందా? అరే, Concept you did not explain that. Just you gave the example Yes. of it. Yes. Just I introduced the word. How that electron affinity is measured with the help of just Born-Haber cycle. The word is I use it there, boys. But now I'm explaining that Born-Haber cycle for the purpose of calculation of that lattice energy, boys. Ionic compounds have lattice energy. I want to calculate that lattice energy with the help of this Born-Haber cycle. And now, what is this Born-Haber cycle? Here, I'm also explaining how electron affinity is measured with the help of this lattice energy. That is Born-Haber cycle. రెండు ఇక్కడ కవర్ చేసుకుంటూ వద్దామండి. ఓకే, చూడమ్మా. Now, it is for lattice energy calculation, boys. I'm using Born-Haber cycle, boys. This Born-Haber cycle, boys, this Born-Haber cycle is based on the principle of Hess law. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తే హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్ అని చెప్తాను. ఇది థర్మోడైనమిక్ లాస్. థర్మోడైనమిక్స్ వస్తున్నా ఇక్కడ మనకు అవసరం కాబట్టి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో హెస్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్ ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ as హెస్ లా. First of all, you should know about this Hess law. After that, by using this, we can apply this Born-Haber cycle for the calculation of lattice energy. అంటే Born-Haber cycle కావాలంటే ముందు నీకు ఏం కావాలి? హెస్ లా గురించి తెలియాలి. కాబట్టి నేను స్లైట్ గా హెస్ లా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా, చూడండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ హెస్ లా? ఇట్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్ లా, బాయ్స్. సో ఏంటి అసలు ఈ హెస్ లా? ఈ లా ఏంట్రా అంటే, సో సింపుల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటారా బాయ్స్? లెట్ us assume, so in your village or in your town, whatever it may be, you want to go to your bus stop from your home. నీ ఇంటి దగ్గర నుండి నీ బస్ స్టాప్ కి మూవ్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నారు. ఈజ్ దర్ ఎనీ షార్ట్ కట్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్ టు యువర్ బస్ స్టాండ్? మీ ఇంటి దగ్గర నుండి ఏదో ఒకటి షార్ట్ కట్, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందా? Some Yes, short sir. cut Yes, will be sir. there. ఉంటుందిగా, ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా అది. ఇప్పుడు ఆ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ లో నేను మూవ్ అవుతున్నాను రా. దట్ మీన్స్ యూ మూవ్ అవుతుంటే ఎనర్జీ ఎంత యూటిలైజ్ చేస్తాం అన్నది ఫీల్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఆ ఒక్కటి రూట్ ఉంటుందా? నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ అంటే Many from your routes will home be to there. Many roads will be there, sir. Many routes Long are there routes, కదా. short routes. కాదు, కొన్ని లాంగ్ రూట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని షార్ట్ రూట్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికంటే షార్టెస్ట్ రూట్ నేను మాట్లాడాను. ఇక మిగతా ఏ రూట్ నుండి నువ్వు మూవ్ అయినా కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ ఎనర్జీనే యూజ్ చేయాలి. Yes, sir, definitely great. Yes, sir. కన్ఫర్మా? Yes, sir. అంటే నువ్వు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నీ పాత్ చేంజ్
you utilized energy also changed it. Correct na? Yes, sir. బట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో అలా కాదండి. మనకు న్యాచురల్ గా అలా అవుతుంది కానీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో నువ్వు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఏదైనా తీసుకో, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఫిక్స్ అయితే నువ్వు షార్ట్ కట్ రూట్ లో అయినారా లేకుంటే ఏ రూట్ లో అయినారా, బట్ టోటల్ Yes, sir. హీట్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. Yes, sir. ఎక్కువ తక్కువలే ఉండవండి. మనకు రెగ్యులర్ గా అయితే చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడైతే ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ an example. బాయ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఏ కాంపౌండ్ ఇంటూ డి కాంపౌండ్. ఏని డి గా కన్వర్ట్. బాయ్స్, ఈస్ దేర్ ఎనీ కెమికల్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? ఏ చేంజెస్ టు డి మీన్స్ కెమికల్ చేంజ్ అయినా. Changes Yes, sir. there. Chemicals. So if there is a chemical change, there may be energy may be released or absorbed. Correct na? Guaranteed energy release Yes, anna sir. vale absorb correct. So about that energy released or absorbed, I am explaining with the help of delta H, change in heat energy, and that may be released or absorbed. It may be exothermic or endothermic, whatever it may be. So it is direct step. Direct ga A D ga convert avutara. It is the direct conversion of A into D. But అంటే మన ఇంట్లో మన షార్ట్ కట్ రూట్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏ ఫస్ట్ చేంజెస్ టు బి రా. ఈజ్ దిస్ డి బాయ్స్? Yes. Yes, sir. ఈజ్ దిస్ డి? sir. కాదు కదా. బట్ ఐ వాంట్ టు గో టువర్డ్స్ డి అండ్ దెన్ బి చేంజెస్ టు సి రా. Yes, sir. నేను ఇక్కడ సి దెన్ చేంజెస్ టు డి రా. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏనే, ఎండింగ్ పాయింట్ డినే, కానీ డైరెక్ట్ గా పోయావా ఇండైరెక్ట్ గా పోయావా? Indirect, sir. ఇండైరెక్ట్ ఏ చేంజెస్ టు బి అంటే ఈజ్ దర్ కెమికల్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? ఏ టు బి అనేది ఒక కెమికల్ చేంజ్ అయినా Yes, Changes sir. there, sir. కాబట్టి గ్యారంటీకి ఇక్కడ కూడా ఎంతో కొంత హీట్ చేంజెస్ ఉంటాయి కదా. ఐదర్ ఎనర్జీ ఆర్ రిలీజ్ ఆర్ అబ్జర్వ్, లెట్ ఇట్ బి డెల్టా హెచ్. అలాగే బి టు సి కెమికల్ చేంజ్ రా, డెల్టా హెచ్ టు. సి టు డి కెమికల్ చేంజ్ రా, డెల్టా హెచ్ త్రీ అని. ఇలా 3 స్టెప్స్ లో రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందండి. అంటే ఇది మల్టిపుల్ స్టెప్స్ రా. అంటే నీకు రియాక్షన్ సింగిల్ స్టెప్ లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మల్టిపుల్ స్టెప్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? బట్ అకార్డింగ్ టు హెస్లా, యాజ్ పర్ హెస్లా, డైరెక్ట్ స్టెప్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఎనర్జీ చేంజెస్. ఇట్ ఈస్ హెస్లా పాయింట్. అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే Yes. నువ్వు రియాక్షన్ సింగిల్ స్టెప్ లో అయినా కంప్లీట్ చేయి, మల్టిపుల్ స్టెప్స్ లో అయినా కంప్లీట్ చేయి, టోటల్ హీట్ చేంజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఎంత హీట్ చేంజ్ వచ్చిందో టోటల్ హీట్ చేంజ్ అక్కడ కూడా అంతేనండి. టోటల్ హీట్ చేంజ్ ఇస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఎట్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. At constant temperature and pressure. It is Hessla voice. Define Hessla. At constant temperature and pressure, the heat changes in the reaction is always constant, whether it takes place in a single step or in multiple steps. Whether it takes place in a single step or in multiple steps, total heat changes is always constant. That is Hessla. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? Yes, sir. ఎరా? సో కాబట్టి ఈ హెస్లాని యూజ్ చేసుకుంటూ బోర్న్ హ్యాపర్ సైకిల్ అప్లై చేసుకుంటూ లేటెస్ట్ ఎనర్జీని మెజర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో మీకు హెస్లా అర్థం కాకుంటే ఆ బోర్న్ హ్యాపర్ సైకిల్ అర్థం కాదండి. కాబట్టి ముందు హెస్లా గురించి క్లారిఫికేషన్ చూసుకోండి. సో what is Hessla voice? Define Hessla. Heat changes during the chemical changes is always constant, whether the change takes place in a single step or in multiple steps at constant temperature and pressure. ఓకేనా? మా Yes, sir. డౌట్ ఏం లేదు ఇక్కడ. No doubt, sir. నా ఇప్పుడు బోర్న్ హ్యాపర్ సైకిల్ యూజ్ చేసుకున్నాను టు మెజర్ దట్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేదంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి అనేది ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనే కాదు. చూడండి ఒకసారి ఇందా మీరు నోట్ చేసి. సో అలాగే ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు మెజర్ NaCl లాటిస్ ఎనర్జీ అని. సో NaCl గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇలా దేనికైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl బాయ్స్. Na ప్లస్ అయాన్, Cl మైనస్ అయాన్ రా. ఇది NaCl కాంపౌండ్ రా. ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఫామ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఈ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఫామ్ అవ్వాలి అంటే Na ప్లస్ Cl మైనస్ అయాన్ మనకి ఎలా పాసిబుల్ అంటే, see here, there is Na plus ion which is in gaseous state, plus there is Cl minus ion which is also in gaseous state.
These two combine with each other, that gives NaCl solid NaCl ionic compound in solid Okay, na? state. in solid state. ఈ రెండు gaseous state, ఇది solid state రా. అమ్మా నేను 1 mole Na plus 1 mole Cl minus తీసుకుంటే 1 mole NaCl form అయిందా? So in this process heat energy may be released or absorbed. Tell me. Released. Will be released, sir. Released. So that released energy నేను delta H తో indicate చేస్తున్నాను రా. This delta H released కదా. That released energy we call it as lattice energy. Am I correct? Yes, sir. చూడండి gaseous state 1 mole solid state అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి. That released energy is called as lattice energy. కరెక్ట్ గా నేను నోట్ చేసింది. What is this U? It is Yes, nothing but lattice energy of NaCl compound. Now I want to calculate this U value. For that purpose I am using Hess law. Hess law apply చేయాలంటే డైరెక్ట్ స్టెప్ కావాలి, మల్టిపుల్ స్టెప్స్ కావాలి. అసలు ఇప్పుడు ఆ డైరెక్ట్ స్టెప్ ఎక్కడ ఉంది, మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. బాయ్స్ ఇది లాటిస్ ఎనర్జీ. బట్ మనకు నేచర్ లో గ్యాషియస్ సోడియం అయాన్ కానీ గ్యాషియస్ క్లోరైడ్ అయాన్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ కాదండి. మనకు నేచర్ లో అవైలబుల్ ఎవరు అంటే సోడియం సైడ్ నుండి Na సాలిడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అలాగే క్లోరిన్ సైడ్ నుండి Cl2 గ్యాస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా. వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ లో NaCl ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కూడా పాసిబుల్ అయినా బ్యాలెన్సింగ్ పర్పస్ లో హాఫ్ Yes, మోల్ sir. Cl2 తీసుకుంటాం. ఇది గ్యాషియస్ క్లోరిన్ అండి. బాయ్స్ is this reaction possible or not? Tell me. Yes, sir. Possible, sir. సో ఇది Possible. నేచర్ లో అవైలబుల్ అయిన సోడియం, ఇది క్లోరిన్ గ్యాస్, వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ NaCl వచ్చిందా. అమ్మా ఈజ్ దిస్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ నాట్? Chemical reaction. So during any chemical change, heat may be released or absorbed. Either it is exothermic or endothermic. Here heat energy released any ionic compound formation. That released energy is కానీ called అక్కడ as రిలీజ్ lattice ఎనర్జీ energy. లాటిస్ ఎనర్జీ కాదు కదా సార్. Lattice energy అనొచ్చా? అనకూడదు కదా సార్, సాలిడ్ కదా ఒకటి. Sir, gases to that product means lattice energy. ఎందుకు అరే ఇక్కడ కూడా నేను డెల్టా హెచ్ చెప్తున్నాను రా. ఈ డెల్టా హెచ్ కూడా నేను లాటిస్ ఎనర్జీ అనొచ్చా అని అడుగుతున్నా అంతే. అనకూడదు Yes or no? సార్, సోడియం Sir. అనకూడదు కదా. మరి ఇక్కడ కూడా నీకు హీట్ చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి సార్. ఉన్నాయా? కాబట్టి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ లో వచ్చిన హీట్ చేంజెస్ కాబట్టి హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇండికేటెడ్ విత్ ద లెటర్ Q రా. Q తో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు ఆ Q. సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందని దట్ ఈస్ Q అండి. అమ్మా ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అనే దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మైనస్ అంటే రిలీజ్డ్, ప్లస్ అంటే అబ్జార్బ్డ్. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందని విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. బాయ్స్ హియర్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నారు దీన్ని? హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. U అంటే ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ? లాటిస్ ఎనర్జీగా. Lattice Yes, sir. బాయ్స్ ఫర్ ఎనీ రియాక్షన్ నోట్ దిస్ పాయింట్స్. U always greater than Q1. లాటిస్ ఎనర్జీ ఈ టూ రియాక్షన్స్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఏ అయానిక్ కాంపౌండ్ అయినా లాటిస్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ రా, ఇక్కడ అంత అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండవురా. కాబట్టి రిలీజ్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి మోర్ ఎనర్జీ రిలీజ్, ఇక్కడ లెస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ రేట్. కాబట్టి యూ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ Q1. రిలీజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. మర్చిపోరుగా, కన్ఫర్మా? Yes, sir. సరే నా ఇది డైరెక్ట్ స్టెప్ రా. మన దగ్గర ఉన్న వాటిలో NaCl ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న వాటిలో డైరెక్ట్ స్టెప్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ స్టెప్ అండి Hess law అప్లై చేయడానికి. ఇక నెక్స్ట్ బాయ్స్, ఇప్పుడు నీకు Na సాలిడ్ ఉంది, నాకు Na ప్లస్ ఇలా ఇస్తేనే కానీ లాటిస్ ఎనర్జీ అవడానికి లేదా. కాబట్టి నాకు Na ప్లస్ గ్యాషియస్ అయాన్ కావాలి. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే దిస్ సాలిడ్ సోడియం డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాషియస్ సోడియం. అమ్మా సాలిడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్నా. అమ్మా ఫిజికల్ స్టేట్ చేంజ్ చేసిరా. సాలిడ్ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? ఫ్యూజన్ అంటాం. Yes, sir. లిక్విడ్ గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? వేపరైజేషన్. Vaporization. అవునా? సాలిడ్ డైరెక్ట్ గా గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? Sublimation. సబ్లిమేషన్ అంటాం. sublimate. అవునా? కరెక్ట్ అయిన పాయింట్స్. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ సాలిడ్ డైరెక్ట్ గా గ్యాషియస్ స్టేట్ కన్వర్ట్ అయింది. ఈ ప్రాసెస్ ఏమనాలి నేను? Sublimation. సో కాబట్టి Sublimation. ఇక్కడ ఉన్నది సబ్లిమేషన్ టెక్నిక్ అండి. సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ సోడియం అని వచ్చేది, సాలిడ్ సోడియం.
సబ్లిమేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ సోడియం. బాయ్స్ సాలిడ్ డైరెక్ట్ గా దాని అంతా అయితే గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుద్దాం, మనం ఏమైనా హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా? సప్లై చేయాలి సార్. అంటే ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్? Endothermic. ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ అంటే డెల్టా హెచ్ ప్లస్ చెప్పంటారా, డెల్టా హెచ్ మైనస్ చెప్పంటారా? చెప్పండి సార్. ప్లస్ ప్లస్ Plus. సబ్లిమేషన్ ఎస్ లో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు. ఎస్ ఇస్ ద సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం. ఒప్పుకుంటారా? ఎస్ ఇస్ ద సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం. ఓకేనా? ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? అంటే నేను సోడియం కు దాని సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ ఇస్తే గ్యాషియస్ అయాన్ గా మారింది. సార్ గ్యాషియస్ అయాన్ ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి సార్ అంటే, నాకు కావాల్సింది సోడియం అయాన్ అండి. అయాన్ కావాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలి. ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలన్నా యాడ్ చేయాలన్నా ఏ స్టేట్ లో పాసిబుల్ అని చెప్పాను నేను? ఓన్లీ Gaseous. గ్యాషియస్ స్టేట్ గా, కాబట్టి గ్యాషియస్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ చేశారు. ఓకేనా? ఇక నెక్స్ట్, నా గ్యాషియస్ సోడియం ఆటమ్ ని సోడియం అయాన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దాని అంతా జరిగిపోద్దా, మనం ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలా? We should remove electron by giving energy. We should remove electron. We should remove electron means we should apply energy, or that may release energy. Apply energy. అప్లై అనేది. Apply energy is That this. applied energy is the ionization energy of sodium or not? Because Yes, it sir. gets Yes, sir. Yes, sir. So now this process is called as ionization of sodium, gaseous ion. So boys, is this exothermic or endothermic? Tell me. We apply or that Endothermic. release? Endothermic. So that energy is called as plus ionization energy of sodium. E point, okay na? The delta H is plus ionization energy. So I am applying ionization energy of sodium. Now sodium becomes gaseous sodium ion by the loss of that electron. Electron బయటకు వచ్చేస్తుంది. Clear? Now we want gaseous sodium ion అండి, అది కాస్త బయటకు వచ్చింది. దీంతో నా పని అయిపోయింది. ఇక Cl మైనస్ ఆయన కూడా ఇక్కడ నుండి మనం కలెక్ట్ చేస్తే, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు NaCl వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుండి ఏం చేస్తున్నానంటే, సో Cl ని కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే నేను ఇప్పుడు Cl ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే ముందు క్లోరిన్ గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఆటమ్ కావాలి. ఒప్పుకుంటారా? Yes, sir. క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ కి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయగలవా? క్లోరిన్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయగలవా మనం? Atoms. Sir. ఆటమ్ కాడు ముందు ఆటమ్ కావాలి. ఆటమ్ కావాలి అంటే why there is Cl2 రా, అంటే there is a bond between chlorine and chlorine. If you break this bond, that is if you dissociate that bond, that gives 2 chlorine atoms. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But how many chlorine atoms you want? Only 1 or 2? One One. chlorine One, atom. sir. One more. One, sir. For that purpose, I am using half mole Cl2 ra. Here also half mole Cl2 ra. 2 gets cancelled. That gives only 1 mole Cl radical. Yes, sir. అది 1 మోల్ క్లోరిన్ రాడికల్ వచ్చింది. కాబట్టి నేను ఇంత ముందు 1 మోల్ క్లోరిన్ గ్యాస్ బ్రేక్ చేయాలంటే అమ్మా ఇక్కడ బ్రేక్ చేస్తున్నానని చెప్తున్నారా, డిసోసియేట్ చేస్తున్నారా? We apply some energy. That energy is called as dissociation energy. That we call it as here D అండి. Is this exothermic or endothermic? The dissociation. We applied or that release? Yes, sir. We We apply. applied. We want to applied apply Endothermic ra. endothermic, No doubt sir. it is plus D ra. Plus D అండి. అంటే I applied some energy. For 1 mole it is D, but we used only half mole. That is called as D/2 energy. D by Am I 2, correct? sir. D/2. D/2. That means here, so it is a bond dissociation, correct na? Bond dissociation applied it. It is a bond dissociation, that is delta H is equal to minus D/2 అంటున్నారా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? D/2 ఎందుకు తీసుకున్నాను? D is the dissociation energy of chlorine for 1 mole. సార్ కానీ మనం ఎనర్జీ అప్లై చేసాం కదా సార్, అప్పుడు ప్లస్ D/2. Let's D/2 వస్తుంది sir. అది ఓకే, ప్లస్ D/2 అండి. ఎస్, యు ఆర్ కరెక్ట్ బాయ్. ఇట్ ఈస్ ప్లస్ D/2 అండి. ఓకేనా? ఎరా Yes, sir. Yes, sir. Correct. ఇందులో Yes, డౌట్ sir, ఏం లేదుగా? correct, sir. నౌ వి No హావ్ doubt. క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది క్లోరిన్ మాలిక్యూల్, క్లోరిన్ ఆటమ్. Chlorine atom, Chlorine sir. ఆటమ్. ఇప్పుడు ఈ ఆటమ్ కి Ionization ఇక్కడ of నేను రిలీజ్ ఎలక్ట్రాన్ ని నేను దీనికి ఇచ్చేసాను Ionization అనుకోరా, energies. అప్పుడు Cl కాస్త Cl అయాన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుందిగా. Yes, sir. అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టు క్లోరిన్ ఆటమ్, gaseous chlorine atom, it is electron affinity or Electron not? affinity. Electron ఎలక్ట్రాన్ affinity. అఫినిటీ సార్. During that chlorine has greatest electron affinity, that means energy should be released. Am I correct? Energy ఎస్ సార్. minus Yes, sir. minus Minus, delta sir. H. Therefore ఈ ప్రాసెస్ ని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటున్నాను.
of chlorine. Here delta H is equal to minus or plus or? Released Minus, energy, sir. absorbed energy. Released Minus energy. electron affinity. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. Now this Cl radical converts into Cl2 gas boys. అమ్మా ఇక్కడ ఉన్న క్లోరిన్ కూడా దీనికి ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నాయి just Na plus Cl minus these two unite with each other that gives NaCl అని that released energy is called as lattice energy boys. ఓకేనా? ఈ పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఉన్నాయి చూసారా? Except this remaining all steps are considered as multiple steps for the formation of this NaCl. Correct అని నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా? సార్. Now apply Hess law. Hess law ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. Sum of the multiple steps energy is equal to direct step energy. కరెక్టేనా? Yes, sir. Okay. Therefore, according to Hess law, direct step energy, that is minus Q is equal to sum of the multiple steps energy. Any steps ఉన్నాయి multiple steps? 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఎస్ రా, ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఐ రా, ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ డి బై టూ రా, ప్లస్ ఇది మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రా, మైనస్ ఈఏ, ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ యూరా. బాయ్స్ LHS RHS పాయింట్ అర్థమైందా? డైరెక్ట్ స్టెప్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? Do you want U or Q? Tell me boys, do you want U or Q? You, sir. U. For that purpose, bring that U in this direction and Q that direction. And therefore, U minus U కాబట్టి it will same అవుతుందా plus U అవుతుందా? ఇది minus U Q కాబట్టి it is the plus Q రా. Therefore, U is equal to S plus ionization energy plus D by 2 minus electron affinity plus Q నేనా? Tell me boys, Yes, sir. అంతే సార్. what is S? What is S? Sublimation. Sublimation. Sublimation energy of solid sodium. Sublimation energy of solid sodium. What is IE? Ionization Ionization energy of Ionization sodium. energy of Ionization energy of gaseous sodium. D by 2. Bond Dissociation dissociation energy of chloride molecule. D is the dissociation energy of chloride molecule. For one more. EA is the electron electron affinity affinity of gaseous chlorine molecule. electron affinity of gaseous chloride molecule. Next, what is Q? What is Q? Q is the Heat of Heat of reaction. the reaction. heat of it, Heat heat of- change. Boys, so in your materials, in your questions, except Q, all these values are supplied to you. Values, magnitude values are given to you. So if you know all these values, is there easy to calculate that U value or not? ఈ వాల్యూస్ అన్ని నీకు తెలిసిపోతే S వాల్యూ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, D వాల్యూ, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ, Q వాల్యూ ఇవన్నీ నీకు ఐడియా ఉంటే U క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీగా డిఫికల్ట్? Easy, sir. ఈజీగా ఆ వాల్యూస్ అన్ని మన బుక్స్ లో ఇస్తారా? సో ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నువ్వు అప్లై చేసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎవరంటే U is equal to U for NaCl రా. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసిన NaCl కండి. దట్ ఈస్ lattice energy of NaCl is 770 kilojoule per mole వస్తుంది. ఆ వాల్యూస్ అన్ని అప్లై చేస్తే బాయ్స్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీ బుక్స్ లో ఉంటారా? లెట్ us చెక్. నేనైతే గుర్తు పెట్టుకోలేదండి, మీరైతే గుర్తు పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ లో రాయాలి. అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఆబ్జెక్టివ్ అయితే అంత అవసరం లేదు. Values కూడా sir. నువ్వు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దోస్ వాల్యూస్. అంటే మన బుక్స్ లో ఉంటాయి, మన బుక్స్ లో ఉంటాయి. యూ షుడ్ రిమెంబర్ బాయ్స్. NaCl ఓకేనా? ఒక్కదానికైనా అన్నిటి గుర్తు పెట్టుకోవాలా సార్? That is for solid NaCl. NaCl ఒకటే. NaCl ఓన్లీ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఓకేనా? Sir, that is for solid only, no sir. ఏది Solid NaCl only, no sir. That సాలిడ్ added- NaCl మరి లాటిస్ ఎనర్జీ Yes, అనేది sir. సాలిడ్ NaCl ఫార్మేషన్. Solid, yes sir. నువ్వు లాటిస్ ఎనర్జీ అంటావా? అనగా ఏమా ఓకేనా? Yes sir. Yes sir. So it is the way to calculate lattice energy with the help of Born-Haber cycle by using Hess law. Hess law లేకపోతే ఇదంతా అప్లై చేయడం కుదురుతారా? No sir. It's No Let it sir. So this is about lattice energy calculation for ionic compound. Just like this, each and every compound lattice energy you should calculate first. మనం అప్లై చేయొచ్చు.
ఓకేనా? ఇదిరా లాటిస్ ఎనర్జీ. బాయ్స్ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఈ బార్న్ హ్యాపర్ సైకిల్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నాను. అవునా? Yes, sir. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మెజర్ Electron- చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ మెజర్ చేసేటప్పుడు ఎక్సెప్ట్ దిస్ రిమైనింగ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడింగ్ యూ షుడ్ నో. ఇది తప్ప మిగతావన్నీ ఉంటాయి. అప్పుడు అది క్యాలిక్యులేట్ చేయలేమా? Calculate చేయొచ్చు సార్ లాటిస్ ఎనర్జీ తెలిస్తే. ఇలా అంటే అప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తారు వాడు. ఆ లాటిస్ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాడు ఏది కావాలంటే అది తప్ప మిగతావన్నీ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ కావాలనుకోండి అది తప్ప మిగతావన్నీ ఉంటాయండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనుకోండి అది తప్ప మిగతావన్నీ ఉంటాయండి. సో వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఫార్ములా బేసెస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? ఓకేనా? Calculate కాదు చేయొచ్చు. ప్లస్ మైనస్ జాగ్రత్త. అరే ఈ ప్లస్ మైనస్ జాగ్రత్త. అది రిలీజ్ రా అబ్జర్వ్ అన్నది ఆ వేరియేషన్ ఆ ఎడిషన్ లోనే పోతాయండి మనకి. ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది జాగ్రత్త. ఓకే, సో దిస్ ద వే టు క్యాలిక్యులేట్ లాటిస్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. అవునా? బై యూజింగ్ బార్న్ హ్యాపర్ సైకిల్. ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు? అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇస్ మెజర్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బార్న్ హ్యాపర్ సైకిల్ అని చెప్పొచ్చు. Yes, Yes, sir. ఓకే, Correct, sir. సో ఇట్ ఈస్ ద వే అండి. సో దిస్ ఈజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ బాయ్స్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఈ లాటిస్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని అయానిక్ క్యారెక్టర్ వీటిని ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చా? సార్ ప్రాసెస్ మధ్యలో పాయింట్స్ అమ్మా ప్రాసెస్ మధ్యలో స్టెప్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అడుగుతారా? గ్యారెంటీ అడుగుతారు. అందుకు లేకుండా నేను ఇదంతా ఏముంది డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసి వదిలేసేసేవాడిగా నేను కూడా. లేకుంటే ఇదంతా డీటెయిల్ గా ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఎక్కడంటే మనకి పర్టికులర్ గా అడ్వాన్స్ లో గ్యారంటీ రా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టువర్డ్స్ అడ్వాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అందుకనే నేను ఎంత డీటెయిల్ గా చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఓకే బాయ్స్, దిస్ ఈజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. నౌ సార్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం చూస్తామండి. ఇప్పుడు ఈ లాటిస్ ఎనర్జీని which compound has more lattice energy, which ionic compound has less lattice energy, what are the factors influencing on this lattice energy? అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంది తక్కువ ఎప్పుడు ఉంది ఇది ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం అంటే నోట్ డౌన్ పాయింట్స్. లాటిస్ ఎనర్జీ రా బాయ్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు చార్జెస్ అండి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూ జాగ్రత్త. Lattice energy of an ionic compound directly proportional to product of charges. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇప్పుడు NaCl ఉందిరా, Na+1 Cl-1. magnitude of charges తీసుకోండి. sodium has 1 magnitude, chlorine has 1 magnitude. This is Q1, this is Q2 boys. Now lattice energy for NaCl is equal to 1 into 1 which is equal to 2. ఒప్పుకుంటారా? It is it. Next అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Na2O తీసుకున్నాను. It is ionic compound boys. So how much is the magnitude? Na+1 oxygen -2. Only charge is contained 2 తో multiply చేసి +2 అనకండి. Only a particular ion. This contains Na+1 ion. This contains oxygen -2 ion. Therefore Q1 is equal to 1, Q2 is equal to 2. Only you should take that is magnitude lattice energy. So therefore lattice energy is proportional to Q1. Sir, then we have to take the valencies of that, no sir? Yes, but it is easy to identify charges and valence ante malli adi covalent compounds la kelipotha. Okay. Okay na? So ante ikkada lattice energy 2 times vachindi 2 ra. Boys, is the lattice energy of Na2O is 2 times that of lattice energy of Sir, NaCl. lattice energy in Yes, sir. first case is 1, sir. 1 into 1, 1, sir. You wrote 2. అవును కదా? ఓకే ఇట్ ఈస్ 1 రా. సారీ బాయ్, నేను ప్రదే చెప్తున్నాను. లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Na2O is 2 times that of NaCl. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ NaCl is U, then lattice energy of MgO is equal to how much? Tell me boys your answer. 4U, sir. 4U, sir. Huh? 4U. 4U. 4U నేనా? Yes, sir. 4U, sir. ఎందుకని
MgO అంటే mg Because plus 2 mg minus has two. Two minus mg two, has sir. అంటే Q1 is equal to 2, Q2 is equal to Q2 is equal to 2. 2 into 2 2 4 into sir. 2 4 రా. అంటే 4 times that of NaCl అండి. Yes Therefore sir. 4U is the answer అండి. Yes. 4U. మా పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే Mg has plus 2 oxidation state and oxygen minus 2 oxidation. చూడరా ఇక్కడ Q1 చార్జ్ రా పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ Q2 చార్జ్ రా which is negative charge. Between these two attraction or repulsion are there. Between these two how much distance? Let it be r distance. R distance లోనే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న అట్రాక్షన్ వల్ల నీకు లాటిస్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందా. సో ఇది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కన్సిడర్ చేయండి రా చార్జ్ కి. కూలంబిక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ రా. సో కూలంబిక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ చార్జెస్. పాయింట్ విన్నారు ఎప్పుడన్నా? కూలంబ్స్ రా, కూలంబ్స్ రా, కూలంబిక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్. Yes, That sir. coulombic attractive forces is nothing but lattice energy. That is the amount of energy released, right? So కాబట్టి lattice energy directly proportional to Q1 Q2 రా. లేదు ఒక్కోసారి రా lattice energy is proportional to Z plus into Z minus అంటారు. అంటే charge on cation, charge on anion. Magnitude of charge on cation, magnitude of charge on anion. ఏ పాయింట్ తీసుకున్న చివరికి ఆన్సర్ అదేరా. ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ? అమ్మా lattice energy of ionic crystals is directly proportional to product of magnitude of Charges on present on the anion and cation. yes. ఇది నేను చెప్పింది పాయింట్. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్ అండి, వన్ మోర్ పాయింట్. అంటే మోర్ ఇస్ ద చార్జ్, మోర్ ఇస్ ద అట్రాక్షన్. కరెక్టేనా? ఏరా మాగ్నిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ Yes, sir. అవుతుంటే అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్రాక్షన్ Yes. ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే released energy also increase. More attraction, more energy release. Less attraction, less energy release. No attraction, no energy release. No energy. And as charge magnitude of charge increases, attraction increases, released energy increases. Next, ఈసారి మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర స్మాల్ సైజు క్యాటయాన్ యానయాన్లు ఉన్నాయి, బిగ్ సైజు క్యాటయాన్ యానయాన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ మోర్ అట్రాక్షన్ చెప్పొచ్చండి నేను? First case. Small anion, small cation degree. Small case or anion, second small case, sir? cation sir. First case. Yes, sir. Because the distance is less ఇక్కడ in the మోర్ first case. అట్రాక్షన్ sir. yes మోర్ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ మోర్ అట్రాక్షన్ మోర్ Yes, ఎనర్జీ sir. రిలీజ్ లేదా? Yes. మోర్ sir. ఎనర్జీ Yes, రిలీజ్. sir. ఆ మోర్ ఎనర్జీనే కదా మనం లాటిస్ ఎనర్జీ అని చెప్పి రిలీజ్ ఎనర్జీ Yes. లాటిస్ ఎనర్జీ మనకి. అంటే ఇప్పుడు లాటిస్ Yes, sir. ఎనర్జీ Yes, sir. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ సెకండ్ కేస్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes sir. Yes, sir. అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఇన్వర్స్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్ ఆఫ్ anion and cation. Inversely proportional to size of Inversely anion and proportional to cation. size of ఆ anion and ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఎలా ఉంది అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సమ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ cation and anion. ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సమ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ cation and anion. ఓకేనా? Yes, sir. సరేనా? Yes, sir. క్లియరా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర NaF ఉంది, NaI ఉందండి. బాయ్స్ అమాంగ్ దీస్ టు విచ్ వన్ హ్యాస్ మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ? NAF sir. NAF. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ రా, +1 -1 +1 -1 రా. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ లో వేరియేషన్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు మనం దేన్ని తీసుకోవాలి? సైజ్ తీసుకోవాలి. Size small. సేమ్ రా, వ్యానయాన్ సైజ్ Anion size is ఇదేమో yes sir. ఇదేమో స్మాల్ సైజ్, ఇదేమో మోర్ సైజ్. యాజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద ions increases, automatically lattice energy decreases. కాబట్టి NaF has more lattice energy than that of NaI. క్లియరా? Yes, sir. Yes sir. క్లియరే కదా? నెక్స్ట్ టెల్ మీ లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సీజియం ఫ్లోరైడ్, నెక్స్ట్ అలాగే LiF. టెల్ మీ అమాంగ్ దీస్ టూ విచ్ వన్ హ్యాస్ మోర్ లాటిస్ ఎనర్జీ? LIF. LIF. LIF sir. LIF sir. Lattice LIF. energy. Lattice energy is in the order of LiF greater than cesium Greater fluoride. than cesium fluoride. Yes sir. Boys, tell me ionic character. నిన్న చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అండి. అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ చెప్తారు ఒకసారి. Ionic character Yes, sir. cesium Cesium fluoride is Cesium greater than fluoride CGF greater sir. than CSF. Because CSF greater cesium than has LIF. more positive Cesium charge fluoride than greater than LiF ఏనా? lithium. Yes Yes, sir. Yes, sir. సరేనా? Sir, large size of కరెక్టేనా? Yes, sir. కరెక్టేనా? సరే మళ్ళీ ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్తే టైం సరిపోదు. ఇది కరెక్టేగా నేను రాసింది. Yes, ఇప్పుడు sir. చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇది కరెక్టేగా. అంటే Yes, లాటిస్ sir. ఎనర్జీ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడరా ఈ పాయింట్.
ఇక్కడ ఒక రకంగా నీకు యూనివర్సలీ రిలేటెడ్ లో ఉన్నట్టున్నాయి ఈ రెండు కేసులు. Yes, sir. Yes, sir. ఒక్కసారి ఇంకొక పాయింట్, ఆ పాయింట్ కూడా అయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ మాట్లాడదాం. ఇది లాటిస్ ఎనర్జీకి అయానిక్ క్యారెక్టర్ కి రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా లేదా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఈ ఒక్క కేసు తీసుకుంటే నాకు ఏమొచ్చిందిరా, ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ వచ్చింది అంతేగా. Yes, sir. నెక్స్ట్ cesium fluoride, బాయ్స్, cesium fluoride, cesium chloride, cesium bromide, cesium iodide. ఓకేనా? లాటిస్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ అమ్మ 1 2 3 4 రాయి ఎన్ని రాయలేదు కానీ లాటిస్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ చెప్తారా? 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, sir. 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. Yes, అంతేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ Yes, sir. అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ చెప్తారా? Same, sir. 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. Yes, Same sir. one, Ionic sir. character also Ionic same, sir. character Because to ionic character character. depends on small size of anion. ఇప్పుడు ఇందుకి అయానిక్ క్యారెక్టర్ కూడా Does not చెప్తారా depend on. ఇప్పుడు? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుంటే ఏం చెప్తారా అయానిక్ క్యారెక్టర్ కి లాటిస్ ఎనర్జీకి? No relation. No relation. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా చెప్పండి బాయ్స్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ అండ్ లాటిస్ ఎనర్జీ? No, sir. No relation. Yes. Stability of ionic character is directly proportional to lattice energy, sir. ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ కేస్? Stability, sir. Stability is less for. స్టెబిలిటీ గురించి కాదు, నాకు అయానిక్ క్యారెక్టర్ కి లాటిస్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ అడిగాను. అయితే Is no there any relation, relation sir. between ionic Depends character on and the latic anion energy? No taken. fixed relation, sir. నో ఫిక్స్డ్ రిలేషన్. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా వర్డ్ చెప్పకుండా మీతోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించగలిగానండి. ఓకే, Yes, నోట్ sir. డౌన్ దట్ పాయింట్. నోట్ డౌన్ దట్ పాయింట్. నోట్ పాయింట్ రా. నో రిలేషన్ బిట్వీన్ లాటిస్ ఎనర్జీ అండ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది కదా, మరి అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా అని మాత్రం మళ్ళీ నన్ను అడగండి సార్. కరెక్టేనా? డోంట్ ఆస్క్ లైక్ దట్ క్వశ్చన్. Yes, sir. There is no relation between lattice energy and ionic character. ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్, లాటిస్ ఎనర్జీకి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది అంటే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ బాయ్స్. సో నోట్ పాయింట్ 1 రా. నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ionic compounds is directly proportional to lattice energy. Stability of ionic compounds is directly proportional to lattice energy. It is very, very important. And more lattice energy, more is the amount of energy released. More is the release, less is the energy internally. Therefore, that is the more energy stable condition. Correct na? Era? Yes, sir. Yes, sir. Okay na? Next point. Next point. Melting point. Amma, ionic compounds solids or liquids? Solid. Ionic sir. compounds Solid. solids generally have melting point. Correct na? Melting Yes, point yes, is sir. directly proportional to lattice energy. ఈ రెండింటికి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ రిలేషన్ లేదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు lattice energy. So stability of ionic Yes, sir. compounds is directly proportional to lattice energy. But ionic character and lattice energy have no relation. Ionic character and lattice energy have no relation. ఓకేనా? మర్చిపోరు కదా పాయింట్స్. Yes, sir. No, sir. The third point, sir. Melting point, sir. సాలిడ్స్ హ్యావ్ మెల్టింగ్ పాయింట్. అమ్మ వీళ్ళిద్దరి మధ్య స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని మెల్ట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలనుకుంటా. Yes, sir. More energy is required, sir. అంటే ఆటోమేటిక్లీ మోర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ మోర్, More మెల్టింగ్ melting టెంపరేచర్ point, ఇస్ yes. రిక్వైర్డ్ మోర్. అంటే Yes, మోర్ sir. ఇస్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ, మోర్ ఇస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్. అది More is the melting point. Yes. ఓకేనా? డైరెక్ట్లీ రిలేషన్. వాయిస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉందా? గుర్తుంటుందా ఇవన్నీ? Yes, sir. Yes, sir. బై హార్ట్ చేయట్లేదమ్మా, ఎక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి. నేను ఎక్కడ బై హార్ట్ చేపి ఈ కేసులు ఏదైనా వాల్యూస్ అంటే తప్పదు ఇక మనకి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఒక్క క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి. లిథియం అయోడైడ్, సోడియం అయోడైడ్, లిథియం సోడియం పొటాషియం అయోడైడ్, రుబీడియం అయోడైడ్, cesium iodide boys. Top to bottom, what about lattice energy? Increases. Decreases. Decreases. Yes, sir.
Decreases, Decreases. అయ్యా డీనా ఇవన్నీ వద్దు. అయ్యా డీనా D sir, D. D sir. డిక్రీజెస్. అయానిక్ క్యారెక్టర్ రా Decreases. I. Ionic character increases. I sir. I sir. I sir, I increases. Decreases, sir. అయానిక్ క్యారెక్టర్ నాకు I, కావాలి. I. అయినా డీనా I sir, I. Increases, sir. I. ఆ నోట్ పెట్టుకుని రాయండి దీన్ని. అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ సార్. Ionic character I Increases. sir. I. ఇంక్రీజెస్ సార్. అమ్మ మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్ మోర్ కోవలెంట్ అనుకుంటా. సార్ అవునా? Decreases sir. I think. మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్ మోర్ Sir, but- మోర్ కోవలెంట్ Sir, but అనుకుంటా. ionic character depends upon the size also, no sir. Size of atom also. జనరల్ అరే సైజు ఎన్ని చెప్పినా ఫైనల్ గా మనం డిసైడ్ చేయాల్సి పోలరైజింగ్ పవర్ అండి. మోర్ ఇస్ ద పోలరైజింగ్ పవర్, మోర్ ఇస్ ద Covalency. కోవలెంట్ అండి. ఇంతేనండి, Yes, sir. చెప్పండి. Then decreasing will come sir. T. Decreasing sir. డిక్రీజింగ్ అయినా Sir. కన్ఫర్మా? Sir, if Not it like decreases that. means then there will be a relation between lattice energy and ionic character, no sir. అరే మళ్ళీ మొదలుకు వచ్చావు నువ్వు. నో రిలేషన్. నేను ఈ కేసు వరకే మాట్లాడేది. Okay, sir. ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కేస్ ఓన్లీ. అన్నిటికీ అప్లికబుల్ కాదండి. Okay, sir. మళ్ళీ నువ్వు సార్ రిలేషన్ మొదలెడుతున్నావు. అది రాకూడదని ఇక్కడ మాట్లాడేది ఇప్పుడు నేను. Okay, sir. Increasing only. అయానిక్ క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు దీంట్లో. ఇంక్రీజెస్ సార్. Increases. ఇంక్రీజెస్ సార్. ఐ సార్. Polarization is more for like I sir. Increases, sir. సైజ్ ఇంక్రీజెస్, అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. CS has more size. అన్నిట్లోనూ అయ్యే కదా, దీంతో పని లేదు ఇక్కడ. సీజియం సైజ్ ఇంక్రీజెస్, అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. Size increases, polarization decreases. Then ionic character increases. మరి ఇప్పుడు మీరు డిక్రీజెస్ అని చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు. సార్ అది చెప్పండి. యానియాన్స్ సార్. అది యానియాన్స్. మరి Anions. ఇక్కడ sir, ఆనయాన్ అది. సేమ్ కదా. నేను ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అక్కడ క్యాటియాన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యానియాన్స్ సేమ్ కదా సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యానయాన్ కామన్ రా. యానయాన్ గురించి పట్టించుకోకండి. ఏ అయాన్ నీకు ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది? సీజియం అయానా, లిథియం అయానా? Cesium Cesium ion. ion. అంటే ఇది మోర్ అయానిక్ నేచర్. Yes, sir. Yes, sir. More ionic. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు రాస్తాను నేను. అయానిక్ క్యారెక్టర్ Increases. Increase. I. ఇంక్రీజెస్. మర్చిపోరుగా రే. కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది చూసుకోండి. ఈ కన్ఫ్యూజన్ రేపు పొద్దున క్యాచ్ చేసుకుంటాడండి బిట్స్ లో. మీరు బేసిక్స్ మిస్ అవ్వకండి. అండి ఎట్టి పరిస్థితిలో. ఓకేనా? Yes, ఇప్పుడు sir. నేను సీజియం క్లోరైడ్, సీజియం బ్రోమైడ్, సీజియం అయోడైడ్, టాప్ టు బాటమ్ లాటిస్ ఎనర్జీ చెప్తారా? ఇంక్రీజెస్ సార్. Increases. Decreases. Increases sir. Size. టాప్ టు బాటమ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. Decreases sir. Decreases. Increases. అయ్యా డీనా ఇదే మనం మాట్లాడుతున్నాం. D, sir. D sir, D. D. అమ్మా, ఇది స్మాల్ సైజ్, ఇది బిగ్ సైజ్ రా. Radiation Yeah, increases, sir, D, sir. lattice energy decreases. డి సార్. లాటిస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. అయానిక్ క్యారెక్టర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. Ionic character కూడా decrease. అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. క్లియరా? Yes, sir. Yes, sir. సార్. నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? క్యాటయాన్ ఏమో బిగ్గర్ అయాన్ తీసుకున్నాను, యానయాన్ని చేంజ్ చేశాను. అంతేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు లిథియం క్లోరైడ్, సార్ ఎలా తీసుకున్నా ఒకటే సార్. లిథియం అయోడైడ్. సరే, ఇది ఒకసారి మాట్లాడు. ఇది దీంట్లో టాప్ కూడా మాట్లాడండి. సేమ్ సార్. లాటిస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. Decreases. డిక్రీజ్ చేసారా? ఎస్ సార్. అయానిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్.
Decrease. Decreases, sir. Decreases. Ionic character also decreases. Clear? Yes, sir. మర్చిపోరు కదా No, ఏమా sir. అరే నేను బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రా బై హార్ట్ చెప్పలేదండి ఇవన్నీ మీకు ఎంతమంది నిన్న క్లాస్ లో వచ్చాయండి మనకి కాకపోతే కంపారిజన్ పెట్టాలి లాటిస్ ఎనర్జీ అయనైజేషన్ దట్ ఈస్ అయానిక్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ అయనైజేషన్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలని రూల్ లేదు దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ అది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లియరా టాపిక్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని Yes, sir. Now, boys, what are the characteristic properties? Properties of ionic compound. Subheading. Subheading. Properties of ionic compounds. Characteristic properties of ionic compounds. Point number one, boys. Boys, is any free Na plus ion, free Cl minus ion exists? And ions free state may exist out here. Now, question. No, sir, it's not possible. Next, No, sir. combined state lo Na plus Cl minus combination Yes, exist. sir. Combination only, sir. Ion pairs అన్నాం. Yes, sir. ఇప్పుడు సింగిల్ అయాన్ పేర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాంబినేషన్ ఆఫ్ అయాన్ పేర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా నిన్నటి టాపిక్ ని బేస్ చేసుకుని మాట్లాడండి నిన్న మనం NaCl క్రిస్టల్ తీసుకున్న ఓన్లీ 1 Na plus 1 NaCl No, sir. Combination of Na plus నంబర్ ఆఫ్ pairs, sir. NaCl కాంబినేషన్స్ చూసాం మనం అక్కడ ఎరా ఇండివిడ్యువల్ Yes, sir. మాలిక్యూల్స్ ఇండివిడ్యువల్ అయాన్ పేర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయా Combination of ionic pairs. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను individual ion pairs not exist. Clear? Not exist, boys. Individual ionic pairs. Next, they exist in the form of crystals. Clear? They exist in the form of crystals. వాటిని క్రిస్టల్ లాటిస్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకున్నాం నిన్న క్రిస్టల్స్ గురించి చాలా మాట్లాడేవాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ పాయింట్ దీస్ మీన్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అండి దీస్ ఆర్ హార్డ్ బ్రిటిల్ విత్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ నిన్న మీకు ఎక్కడ పాయింట్స్ కూడా గుర్తు చేసేట్టు గుర్తండి ఆ క్రిస్టల్స్ కి షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటే చూడండి అని చెప్పారండి Yes, sir. You These are told about hard, that. brittle, and sharp edges. These have these are hard, brittle with sharp edges. Next, third point. Third point. Next, boys, ionic compounds generally lattice energy values on there. When compared to covalent compounds, ionic compounds have high melting points. Yes, Okay. sir. High melting So, points. Yes, these have. They have high high forces melting of points. attraction between the molecules. Yes, because of strong electrostatic forces of attraction. Covalent compounds వచ్చేసరికి low melting points, ionic compounds వచ్చేసరికి high melting points. Weak bonding forces, sir. Next point. Boys, these can conduct electricity or not? అంటే electrical current carriers conduct Only electricity. polar Yes, compounds. Molten state లో conductor. సాలిడ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ చూస్తున్నారా సాలిడ్ అయానిక్ Solid cannot conduct electricity, sir. Molten state కాంపౌండ్స్ ఈ సాలిడ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో నో ఫ్రీ అయాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ కరెక్టేనా ఫ్రీ అయాన్స్ ఉండవండి అయాన్స్ ఫ్రీగా లేనప్పుడు మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఛార్జ్ క్యారియర్స్ అయి ఉండాలి ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఫ్రీ అయాన్స్ అన్న ఉండాలి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న ఉండాలి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలాగూ లేవు ఫ్రీ అయాన్స్ కూడా లేవండి దేర్ ఫోర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అని చెప్తున్నాం సో ఫైనల్లీ బాయ్స్ solid ionic compounds are good conductors or bad conductors? Bad conductors Bad due to the conductors. absence of free ions. Due to the absence of. Due to the absence of free ions. అలా కాకుండా so molten or fused or in solution phase. ఈ త్రీ కేసులలో మోల్టెన్ అన్నా
లిక్విడ్ స్టేటే, ఫ్యూజ్డ్ అన్న లిక్విడ్ స్టేటే, సొల్యూషన్ అంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి వాటర్ డిజాల్వ్ అంటే ఇప్పుడు NaCl తీసుకెళ్లి వాటర్ డిజాల్వ్ చేయటం అలా సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సొల్యూషన్ ఫేజ్ లో కానీ సో ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఫ్రీ ions existed. Therefore, these are good conductors. Now, bad conductors of electricity. ఇక్కడ good conductors of electricity and good conductors of electricity. Point, ఈ point చాలా చాలా important జాగ్రత్త. Solid ionic compound, solid NaCl is bad conductor, but aqueous NaCl, molten NaCl, fused NaCl is good conductor. Reasons ఇక్కడే కనిపిస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ పాయింట్ సో రియాక్షన్స్, ionic reactions are very fast. Ionic reactions are very fast. బాయ్స్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అయాన్స్ ఆపోజిట్ చార్జ్ చాలా ఫాస్ట్ గా అట్రాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ionic reactions are very fast అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ బాయ్స్, ionic bond is non-directional. Boys, what does this mean? Ionic bond direction లేదంటే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ డైరెక్షన్ అయినా సరే నీకు ionic bond ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ Na+ అని పెట్టాను రా, ఇక్కడ Cl- పెడితే అట్రాక్ట్ అవుద్దా అవుదా చెప్పండి? ఈ డైరెక్షన్ పాసిబుల్ నాట్ పాసిబుల్ అట్రాక్షన్ లేదు. ఈ ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Yes, sir. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లోనే అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇంకో డైరెక్షన్ లో అట్రాక్ట్ అవ్వననే రూల్ ఏమైనా ఉంది ఇక్కడ? No, sir. కాబట్టి అయానిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇస్ పాసిబుల్ అండి, దట్ ఇస్ నాన్ డైరెక్షన్. అదే కోవలెంట్ బాండ్ అనుకున్న ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది, రేపు డిస్కషన్ పెడతారండి, ప్లీజ్ వెయిట్ అప్ టు దట్. అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ నాన్ డైరెక్షనల్. డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఐసోమెరిజం అనే పాయింట్ ఇక్కడ రాలేదు. ఎందుకంటే కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ డైరెక్షనల్, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీరు ఐసోమెరిజం చదువుకుంటారా, చైన్ ఐసోమెరిజం, పొజిషన్ ఐసోమెరిజం, బికాస్ ఆఫ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ అరేంజ్మెంట్స్ అని చెప్పుకుంటూ వస్తారా. అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు, బికాస్ నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్స్ అండి. సో అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ నాన్ డైరెక్షన్, సో isomerism is not possible. Isomerism is not possible. It is very, very important point. Okay, next point. Isomerism exhibit cheyo kani ma ఏం చేస్తున్నారా? నోట్ చేసుకుంటారా? ఇవన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడుతో కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో బాయ్స్, ionic compound exhibit isomerism or not? Tell me. Ionic compounds exhibit isomerism or not? No, sir. No, sir. No. Isomerism is not No. possible in ionic compound. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ionic compounds exhibit isomorphism and polymorphism. ఐసోమార్ఫిజం, పాలిమార్ఫిజం అని మాత్రం ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. మనకు వెంటనే డౌట్ వస్తుంది, సార్ అసలు ఐసోమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? అంతేగా, ఐసో అంటే సేమ్ గా, డిఫరెంట్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఏది మనం నేను చెప్పిన FCC స్ట్రక్చర్, BCC స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? అలాంటి డిఫరెంట్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే ఐసోమార్ఫిజం అండి. సో అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ exhibit same structure. Different compounds are in aనండి, are in exhibit ఏంటి అన్నారండి, are in same structure. పాయింట్ అర్థమైందా? ఐసోమార్ఫిజం అంటే. మరి పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి సార్? పాలిమార్ఫిజం అంటే మెనీ అంటే ఒకే కాంపౌండ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒకటే మెనీ స్ట్రక్చర్స్ లో వస్తే పాలిమార్ఫిజం, మెనీ సేమ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటే ఐసోమార్ఫిజం. పాయింట్ అర్థమైందా? పాలిమార్ఫిజం అండి. సో one compound
Example CO3 2 Existing. minus we can take, sir. తీసుకోవచ్చండి చాలా వస్తాయి. One compound exists in more than one crystal structure. One compound exists in more than one crystal structure, boys. సో అలాంటి దాన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారా? ఈ ఐసోమార్ఫిజము పాలిమార్ఫిజము పాసిబుల్ కానీ ఐసోమెరిజం నాట్ పాసిబుల్. జాగ్రత్త. Ionic compounds not exhibit isomerism but exhibit isomorphism and polymorphism. Sir, what is the difference between Iso- isomerism and polymorphism? Polymorphism, sir. Both are same, no, sir. Isomerism, ఇక్కడ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అవి అయానిక్ స్ట్రక్చర్. Oh, crystal. Okay, sir. ఇదేంటి Okay, sir. డైరెక్షన్ వల్ల వచ్చేది. Direct. Okay, sir. Understood. ఓకే ఓకే ఇక నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి, ionic compounds are soluble in polar solvents like water. మా ఎన్నోదిరా బిట్టు నంబర్ ఎంత? 8 9? 8, sir. 8, sir. Ionic compounds are polar compounds అండి, అంటే ప్లస్ మైనస్ రావటండి. సో soluble in polar solvents like water. Water లో more soluble and not soluble in non-polar solvents like benzene. Organic solvents లా అలాంటి వాటిలో నాట్ సాల్యుబుల్ అండి. నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్, సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్ అని చెప్తాను. సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్, నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఇక దీని బేసిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నానండి, ప్లీజ్ బీ కాన్షియస్ బాయ్స్. మా క్లీన్ చేసుకున్నా మా ఇది కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను రా. 1 minute. ఓకే వెయిట్. Yes, sir. Understood. Yes, sir. ఓకే 1 minute. మరే రే రే dissolves in polar solvents, not dissolved in non-polar solvents. See here, boys. Now, ionic compounds are soluble in water or not? Tell me. Ionic compounds are soluble కదా. Soluble, సో sir. వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక్కసారి జాగ్రత్త. మళ్ళీ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ చెప్పడం కొంచెం కష్టం అండి. ప్లీజ్ లిజన్ అట్మోస్ట్ కేర్ అండి. మీరు కావాలంటే రాయడం తర్వాత పక్కన పెట్టి నేను నోట్స్ పంపించిన తర్వాత రాసుకోండి కావాలంటే. బట్ లిజన్, ఆ లిజనింగ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఆ సైడ్ వర్క్ చేయండి సార్. దయచేసి నేను చెప్పే క్లాసు ఇంకొక 10-15 నిమిషాలు జాగ్రత్తగా వినండి. మళ్ళీ రిపిటేషన్ నా వల్ల కాదండి. అందుకు అమ్మా NaCl రా, Na ప్లస్ అయాను Cl మైనస్ అయాన్ రా. నేను ఇది ఏంటిది అంటే సాలిడ్ ఫేజ్ లో తీసుకున్నాను అమ్మా. ఈ సాలిడ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ కి లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది, sir. ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను సాలిడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ లాటిస్ ఎనర్జీని ఎలా చెప్పొచ్చు? టు బ్రేక్ దట్ సాలిడ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఇంటూ రెస్పెక్ట్ అయాన్స్. ఒప్పుకోవచ్చా? Yes, sir. అంటే ఈ కేసులో లాటిస్ ఎనర్జీ నేను పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చా? Yes, sir. అబ్జర్వ్డ్ ఎనర్జీ. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది నేను చెప్పింది? Yes, sir. Yes, sir. క్లియరా? ఇట్ ఈస్ ఎండోథర్మిక్ కేస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ సాలిడ్ NaCl కాంపౌండ్ ని నేను వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇది వాటర్. వాటర్ లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే H2O రా. H2O స్ట్రక్చర్ వచ్చి ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్. Among oxygen and hydrogen, oxygen is more electronegative. That's why this one gets negative Yes. charge, this one gets positive charge, this one gets positive charge, this one gets negative charge, boys. Okay na?
సో అంటే ఆక్సిజన్ నెగిటివ్ చార్జ్ అక్యుములేటెడ్ at oxygen అండ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ అండి. అవునా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందిరా? Yes, sir. నేను ప్రతిసారి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ప్రతిసారి నోట్ చేయలేక దీన్ని నేను ఇలా నోట్ చేసేస్తున్నాను, ఇలా రాస్తున్నాను. అంటే ఇది హైడ్రోజన్, ఇది హైడ్రోజన్, ఇది ఆక్సిజన్. హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ కి మైనస్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ బీ కాన్షియస్. నేను ఇలా నోట్ చేశానంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ నోట్ చేసినట్లు లెక్క. ఓకే సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లోకి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసాం కదా, వాటిలో ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ NaCl డిజాల్వ్ చేయగానే ఇది సాల్యుబుల్ అవ్వాలి. ఆ NaCl దీంట్లో సాల్యుబుల్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వాలి. అప్పుడు నీకు Na ప్లస్ అయాను, Cl మైనస్ అయాన్ రావాలి. ఈ Na ప్లస్ అయాన్ వచ్చింది చూసారా, ఆ Na ప్లస్ అయాన్ చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను Yes. రౌండ్ అప్ చేసిన ఇవన్నీ ఏంటిరా? వాటర్ మాలిక్యూల్స్. Water molecule. ఎలా వచ్చినాయి సార్ అంటే Na ప్లస్ అయాన్ కదా, వాటర్ లో మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆక్సిజన్ Yes. అవి అట్రాక్ట్ అయ్యేవి. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఆక్సిజన్ టువర్డ్స్ Na ప్లస్ ఆక్సిజన్ మూవ్ అయింది చూడండి, పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్. Na ప్లస్ ఆక్సిజన్ అట్రాక్ట్ అయి ఉందండి. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఒక అయాన్ చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఇలాగే Cl మైనస్ అయాన్ వచ్చింది కదా, Cl మైనస్ అయాన్ కాబట్టి వాటర్ లో ఉన్న H ప్లస్ అయాన్స్ దాని వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇది ఓకేనా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Okay. మా ఈ రెండు స్టెప్స్ ఓకేనమ్మా? ఇక్కడేమో Yes, sir. Na ప్లస్ కి Yes. ఆక్సిజన్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ దట్, ఇక్కడ H ప్లస్ పాయింట్ టువర్డ్స్ దట్ ఫ్లూయిడ్ మైనస్ అయాన్. అమ్మ మొత్తం మీద ఏం జరిగినా Na ప్లస్ అయాన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, Cl మైనస్ అయాన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఇది కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది సాల్వెంట్ అయినా మనం తీసుకున్నది, వాటర్ ఈజ్ సాల్వెంట్, దాంట్లోనే ఇక్కడ డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ మాలిక్యూల్ సాల్వెంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అండి. ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ కనుక అయితే ఈ ప్రాసెస్ చూసారు అట్రాక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మామూలుగా సాల్వెంట్ అయితే సాల్వేషన్ అంటామండి. అది వాటర్ కనుక అయితే హైడ్రేషన్ అంటాం. If the solvent is water, that is called as hydration. Other than water, solvent is there, that is called as salvation. Boys, Na plus ions are hydrated, Cl minus ions are hydrated. ఇది word అండి. అది చెప్పాలంటే ఇది కావాలి. ఇది hydrated sodium ion. This is totally we call it as hydrated Na plus aqueous ion. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? అలాగే దాన్ని కూడా దిస్ ఈజ్ హైడ్రేటెడ్ Cl మైనస్ aqueous ion. Cl మైనస్ aqueous ion. మా ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఏమైనా అర్థమైందిరా? అండర్స్టూడ్. వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్ బాయ్? Understood, వాట్ sir. ఈస్ సాల్వేషన్? వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్? వాట్ ఈస్ సాల్వేషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ హైడ్రేషన్? Hydration is the process in which the ions Surrounded by Water. Ions particular get ion surrounded by the water by the molecules. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ or any solvent molecule. Solvent molecules are attracted by that particular ion. That process is called as salvation. If the solvent is water, that is called as hydration. Hydration. ఇప్పుడు ఈ Na plus కి వాటర్ మాలిక్యూల్ మధ్య అట్రాక్షన్ ఉన్నట్ట రిపల్షన్ ఉన్నట్టరా? Between Attraction, sir. where there is attraction, energy is released or not? Yes, sir. That released energy because of hydration is called as hydration energy. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ Okay. హైడ్రేషన్ జరిగింది. Okay. Yes, yes, sir. సాల్వెంట్ అండ్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. సాల్వేషన్ ఎనర్జీ లేకుంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. వాటర్ తీసుకుంటే దాన్ని హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం. వాటర్ తీసుకుంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ, ఎనీ అదర్ సాల్వెంట్ అయితే సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్రాసెస్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అయిందండి, దట్ ఈస్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందిగా, ఇక్కడ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యాయిగా, అక్కడ కూడా అట్రాక్షన్ sir. ఉందిగా, ఆ అట్రాక్షన్ వల్ల కూడా రిలీజ్ అవుతుంది హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ నేను హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Na ప్లస్ అయాన్ ఉంది,
అలాగే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Cl మైనస్ అనేది గెట్ ఆల్ టుగెదర్ దట్ ఈస్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ NaCl అంటున్నారు. ఒప్పుకుంటారా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు NaCl వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయినప్పుడు హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్డ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇది. ఇన్ దిస్ కేస్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్? Released, sir. ఎందుకంటే అట్రాక్షన్ రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ. Yes, కాబట్టి sir. ఇక్కడ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అనేది డెల్టా H వాల్యూ నెగటివ్ చూపిస్తాం. డెల్టా H వాల్యూ నెగటివ్ రా అమ్మా. ఫైనల్ గా NaCl కి లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంది, అది పాజిటివ్ రా. ఈ కేసులో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఉంది, అది నెగటివ్ రా. ఓకేనా? అంటే ఒక చోట అబ్జార్ప్షన్ ఎనర్జీ అయితే ఒక చోట రిలీజ్ ఎనర్జీ. బాయ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి రా, ఇప్పుడు NaCl అయాన్స్ బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే 10 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలనుకోండి. లెట్ ఇట్ బి Yes, sir. 10 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇన్ కేస్ ఇది కనుక వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయ్యింది అనుకోండి, దీని నుండి ఒక 20 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ వచ్చింది. దీని నుండి ఒక 15 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఆల్ టుగెదర్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ హౌ మచ్ రా? 20 + 15 35 kilojoules ఆఫ్ ఎనర్జీగా. అవునా? Negative ఈ of that, sir. 35 లో 10 దీనికి ఇచ్చేస్తే ఇంకా మనకి 25 రిమైన్ అయినట్టుగా. Yes, sir. Round, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు ఆ 25 రిలీజ్ రా అబ్జర్వ్ రా? Released. Absorbed. రిలీజ్ Released, sir. ఇదేమో రిలీజ్డ్ వాల్యూ, ఇదేమో అబ్జర్వ్ వాల్యూ. అబ్జర్వ్ ఇచ్చేసి నాకేమవుతుంది రిలీజ్ Absorbed 10, sir. అప్పుడు- Released ఇంకా 25 మిగిలింది. ఇంకా 25 రిలీజ్ అయ్యాడు అంటే హీట్ అనేది రిలీజ్ అయినట్టేగా. Yes, sir. అంటే ఓవరాల్ గా ప్రాసెస్ ఇస్ ఎగ్జోథర్మికేగా. Exothermic. Huh? Yes, sir. ఆ కేసు Yes, చాలా sir. ఈజీగా ఆ ప్రాసెస్ మనకు చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతాయి. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ NaCl సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇది నెగటివ్ అయితే మిగిలిపోయిన వాల్యూ ద ప్రాసెస్ ఇస్ ఈజీ. దట్ NaCl is easily soluble in water. Then in this case, sir. In this case, if hydration energy greater than lattice energy, Then if it's soluble, hydration sir. energy, so now it is a soluble. Yes, sir. If hydration energy is almost all equal to lattice energy, also soluble, but slowly soluble. Boys. Hydration energy is almost all equal to lattice energy, that is slowly soluble. Next. If hydration energy less than lattice energy అంటే అలాగే ఇంకో కేసులో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మచ్ మోర్ లెస్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ. అంటే ఇప్పుడు హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ లెస్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ అన్నప్పుడు అంటే తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను బయట నుండి కొంచెం హీట్ Yes, ఎనర్జీ sir. సప్లై చేస్తాను అనుకోరా, సరే మనం బయట నుండి కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు సాల్యుబుల్ అవుతుంది అనుకుంటా. Yes, sir. అవునా కదా? కొద్దిగానే వేరియేషన్ కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ సప్లై. అంటే ఈ కేసులో హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అప్పుడు సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే దీని బెస్ట్ Yes. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే నేను గ్లూకోజ్ సాలిడ్ అది వాటర్ డిజాల్వ్ చేశారు అనుకోండి. ఒకసారి మీరు గ్లూకోజ్ వాటర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు గ్లాస్ పట్టుకోండి, వాటర్ తీసుకోండి, దాంట్లో గ్లూకోజ్ డిజాల్వ్ చేసుకోండి, గ్లాస్ కూల్ అవుతున్నట్టు మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. Yes, Yes, sir. sir. రీజన్ ఏంటంటే అది సాల్యుబుల్ అయ్యేటప్పుడు Heat ఎనర్జీ absorb కావాలండి, హీట్ ఎనర్జీ. Sir, గ్లూకోజ్ మనం energy. డైరెక్ట్ గా తిన్నా మన నోట్లో కొంచెం కూలింగ్ గా ఉంటుంది, సార్. Saliva sir. అంటే మన ఎనర్జీని తీసేసుకుని అది సాల్యుబుల్ అవుతుంది. అంటే మన Yes, sir. టెంపరేచర్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది కూల్ అయినట్టు మనకు కూల్ అనిపిస్తుంది. అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో సాల్యుబుల్ బట్ బై అబ్జర్వింగ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఈ కేసులో కంప్లీట్లీ సాల్యుబుల్ బై రిలీజింగ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాబట్టి పెద్దగా రిలీజింగ్ అబ్జర్ప్షన్ ఉంది, బట్ సాల్యుబుల్. ఇక ఈ కేసుకు వచ్చామని కూడా హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మచ్ మోర్ లెస్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ద కెమికల్ ఈజ్ నాట్ సాల్యుబుల్. దట్ కెమికల్ ఈజ్ నాట్ సాల్యుబుల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మీకు అర్థమైనయా? ఒక్క ముక్క చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. Understood, sir. Understood, sir. Clearly understood. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అందులో మళ్ళీ నేను చెప్పలేను రా అని చెప్తుంది. ఓకేనా? క్లియరే కదా? ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం Clear, మాట్లాడుకుంటే sir. సార్
మీ దగ్గర నీకు లాటిస్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో జస్ట్ ఎ మినిట్. See here boys, that is now what is that? నీకు లాటిస్ ఎనర్జీ వాల్యూ లేదు, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ లేదురా. How to identify whether the compound is soluble or not soluble in particular solvent? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలం మనం అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇఫ్ మన దగ్గర అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి if the difference between the sizes of anion and cation, జాగ్రత్తగా వినండి, if the difference between sizes of cation and anion is very large, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి సైజెస్ మధ్య, that compound is easily soluble in water. పాయింట్ అర్థమైందా? క్యాటయానికి యానయానికి sir. సైజెస్ మధ్య ఎంత ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వస్తే, డిఫరెన్స్ ఎంత ఎక్కువ వస్తే ఆ కాంపౌండ్ అంత ఈజీగా లోపల సాల్యుబుల్ అవుతుంది. Cesium fluoride example no sir. ఇక నీ ఇష్టం, చాలా నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చూద్దరు కానీ. ఓకేనా? అంటే నీకు దగ్గర ఎందుకంటే వాల్యూస్ అన్ని నీకు లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఇవ్వడండి. ఇస్తే విచ్ ఈజ్ మోర్ విచ్ ఈజ్ లెస్ అన్నది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కానీ ఇవ్వనప్పుడు నువ్వు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ సైజెస్, రేడియస్, if the difference is increased, automatically solubility increased. Difference is increased, solubility increased. పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఇక నెక్స్ట్ బాయ్స్, మళ్ళీ నాకు ఒక కంక్లూజన్ ఇవ్వండి. లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ slightly less than lattice energy. Chemical is soluble or not soluble with increase of temperature. Soluble. Hydration energy less than lattice energy, not too much less than. Soluble. As the temperature increases, solubility increases or decreased? Increases, sir. Increases. ఓకే, అయితే మీరు బాగానే అన్నారండి, థ్యాంక్ యూ. ఆ ఒక్క క్లారిఫికేషన్ కోసం. ఇప్పుడు నా దగ్గర జాగ్రత్త చూడండి, ఎన్ఐ ప్లస్ అయాన్ ఉంది స్మాల్ సైజ్, ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్ ఉంది సంథింగ్ బిగ్ సైజ్, ఇక సీజియం ప్లస్ అయాన్ ఉంది సంథింగ్ బిగ్ సైజ్. ఇది నార్మల్ గా ఇవి నార్మల్ అయాన్స్, నార్మల్ అయాన్స్. మా లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్, క్లియరా? Yes. ఇక నెక్స్ట్, ఇప్పుడు when these ions are dissolved in water, ఇప్పుడు దీని దగ్గరికి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ అయినాయి, ఇక్కడ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ అయినాయి. బాయ్స్, మీరు ఎక్కడ మోర్ అట్రాక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు చెప్తారా? Cesium plus. వాటర్ మాలిక్యూల్ Cesium plus లో సార్, ఎందుకంటే Li plus. డయాగ్రామ్ బట్టి అయితే Li plus సార్. నాకు ఎన్ని వద్దు, డయాగ్రామ్ బట్టి ఎన్ని వద్దు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇక్కడ దీని న్యూక్లియస్ కి ఈ మైనస్ కి, ఇక్కడ లిథియం లో ఉన్న లిథియం న్యూక్లియస్ కి మైనస్ కి మధ్య అట్రాక్షన్ మాట్లాడాలి మనం. Yes sir, then lithium has more attraction. More attraction there. Lithium, sir. Lithium sir, because the అంటే distance is నేను very లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంటే, లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ Attraction అవుతుంటే decreases, sir. attraction between water and nucleus decreases na? Yes, sir. Hydration energy Okay also na? decreases. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి మోర్ అండ్ మోర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటా. Yes, sir. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ నీకు పాసిబుల్ అవ్వచ్చండి. Yes, ఓకేనా? సో అంటే నీకు ఇక్కడ అయాన్ వచ్చేసరికి ఇలా అయిపోయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెరీ లెస్ రా, అంటే సైన్స్ ఇలా ఉందండి. నౌ టెల్ మీ బాయ్స్, ఇట్ ఈస్ aqueous lithium ion, Li plus aqueous ion. Now it is cesium plus aqueous ion. Which is more in size? Li, sir. It's aqueous. Huh? Li aqueous, sir. There. Which is more in size? Lithium plus aqueous ions. అంతేనా? Lithium. అంటే నేను మాట్లాడేది నార్మల్
అయాన్స్ కనుక తీసుకుంటే దాని సైజ్ ఆర్డర్ వచ్చేసరికి Na ప్లస్ గ్యాషియస్ అయాన్ సారీ Li ప్లస్ గ్యాషియస్ అయాన్ లెస్ దాన్ Na ప్లస్ గ్యాషియస్ అయాన్ లెస్ దాన్ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం అండి. అన్ని గ్యాషియస్ అయాన్స్ బాయ్స్. ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద నోట్ చేసింది కరెక్టేనా? Yes, sir. Now, hydrated ions size అంటే Li ప్లస్ యాక్వియస్ అయాన్. జాగ్రత్త, ఇక్కడ యాక్వియస్ ఇది గ్యాస్ అండి. జాగ్రత్త, ఫిజికల్ స్టేట్ జాగ్రత్త చూసుకున్నాడు. Li plus aqueous ion is more in size than that of Na plus aqueous ion, which is greater than K plus aqueous ion, which is greater than Rb plus aqueous ion, which is greater than Cesium plus aqueous ion. Correct? Boys, Yes, sir. correct? Yes, sir. కాబట్టి వాడు రేపొద్దున ఆర్డర్ వాడు డైరెక్ట్ గా గ్యాషియస్ అయాన్స్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడా, యాక్వియస్ అయాన్స్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడా, జాగ్రత్త చూడండి. సో ఆ రెండు కూడా Okay, sir. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? అంటే వేర్ మోర్ హైడ్రేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ బాయ్స్? Li plus, లిథియం sir. ఆర్ సీజియం? Lithium, sir. Lithium, sir. As size of the ion increases, extent of hydration. Increases, sir. Increase. Come on. Extent of hydration. From left to right ఏంటో చెప్తారా నాకు? ఎక్కడ ఎక్కువ హైడ్రేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కడ తక్కువ హైడ్రేషన్ జరుగుతుంది? Lithium లో ఎక్కువ Extent of జరుగుతుంది సార్, సీజియం లో తక్కువ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు టాప్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా? డిక్రీజెడ్ సార్. Decreases. Extent of hydration left to right decreases. So hydration తగ్గింది కాబట్టి this first ion has more size aqueous condition and last ion has small size in aqueous condition. ఇప్పుడు నేను aqueous solution లో మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా aqueous solution ఇది నాకు aqueous Na plus ion Cl minus ions రా. ఇంకో సొల్యూషన్ రా aqueous Cesium plus ion Cl minus ion రా. బాయ్స్ ఇక్కడ హైడ్రేటెడ్ Na plus ions ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైడ్రేటెడ్ Cesium plus ions ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి కండక్టివిటీ మోరా, దీనికి కండక్టివిటీ మోరా చెప్పండి నాకు. అమ్మా కండక్టివిటీ డైరెక్ట్లీ అమ్మా ఒకట్రా, కండక్టివిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్. అంటే అయాన్ ఎంత ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టండి. మొబిలిటీ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సైజ్. Mobility is inversely proportional to size. More is the mobility, more is the electrical conductivity. Cesium chloride connectivity. యాక్టివిటీ సీజియం లో ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. Cesium chloride, sir. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ aqueous solutions. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమని చెప్పమంటారు నన్ను? ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ Increases. aqueous solution left to right increases or decreases? ఎందుకంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంది, సైజ్ aqueous ions సైజ్ డిక్రీజెస్. సైజ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయింది కాబట్టి Yes. చార్జ్ క్యారింగ్ ఈజీ అండి. దేర్ఫోర్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇది అర్థమైందా? గ్యారంటీగా రేపొద్దున దీని బేసిస్ బిట్టు పడకపోతే నన్ను అడగండి. అది మెయిన్స్ లో కావచ్చు, అడ్వాన్స్ లో కావచ్చు. మిమ్మల్ని అడిగింది యాక్వియస్ అయాన్ సైజ్ ఆర్డర్ అడిగాడా, హైడ్రేటెడ్ అయాన్ సైజ్ ఆర్డర్ అడిగాడా, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారా. యాక్వియస్ అయానా హైడ్రేటెడ్, అడు గ్యాస్ అని పెట్టాడా ఏక్యూ అని పెట్టాడా, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారా. ఓకేనా బాయ్స్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ దీస్ పాయింట్స్. నోట్ పాయింట్స్ రా. ఫర్ NaCl hydration energy is almost all equal to lattice energy, boys. Please be conscious. For NaCl, hydration energy is almost all equal to lattice energy. Next, for NaH4Cl, ammonium chloride. For ammonium chloride, hydration energy slightly less than lattice energy. Slightly less than lattice energy. Okay na, amma slightly less than lattice energy. Next, for CaCO3, CaCO3 కంటే కూడా Na2CO3 తీసుకున్నామండి. మళ్ళీ CaCO3 అయితే డౌట్ వస్తలే కానీ ఫర్ Na2CO3
Na2CO3 CaO ఈ కేసులో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దాన్ లాటిస్ ఎనర్జీ బాయ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి బాయ్స్, అమాంగ్ దీస్ విచ్ ఈస్ ఈజీ టు సాల్యుబుల్? 4 Na2CO3 sir. ఈ కేసు అండి. Na2CO3. ఓకే, అంటే Na2CO3 మా Na2CO3 కూడా వద్దు, CaO తీసుకోండి అమ్మా, మళ్ళీ ఇది బెటర్ అండి, ముద్దులేండి, మళ్ళీ దీని మీద డౌట్ వస్తుంది నాకు కూడా. CaO ఇస్ మోర్ సాల్యుబుల్. నెక్స్ట్ ఛాన్స్ NaCl రా, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ అమోనియం క్లోరైడ్ రా. ఇలా అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని మనం ఈజీగా కాంపౌండ్స్ ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే విచ్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్, విచ్ ఈస్ లెస్ సాల్యుబుల్. సో ఫైనల్ గా నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, మోర్ సాల్యుబుల్, లెస్ సాల్యుబుల్ కండిషన్స్ కి ఇఫ్ ద సైజ్ వేరియేషన్ ఈస్ మోర్, దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సైజెస్ ఆర్ మోర్, Then between it is cation and easily anion, soluble. that is more soluble. ఇదేనా మనం నోట్ చేసుకున్న పాయింట్? Yes, sir. అవునా? సో ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక్కసారి రా, అంటే సార్ మోర్ సైజు లెస్ సైజ్ అంటే ముందు నాకు స్మాల్ అయాన్ ఎవరు, బిగ్ అయాన్ ఎవరో తెలియాలిగా. సరేనా? స్మాలర్ అయాన్స్, బిగ్గర్ అయాన్స్, లార్జర్ Yes, అయాన్స్ మనకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు మనం అది మోర్ సైజ్ రా, లెస్ సైజ్ రా అన్నది డిసైడ్ చేయొచ్చు, అంతే కదా? కాబట్టి ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే జనరల్ గా మనకు వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ లో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్మాలర్ అయాన్, విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బిగ్గర్ అయాన్, అది చూద్దాం ఒకసారి. నోట్ డౌన్ దీస్ పాయింట్స్. Note on these points, boys. That is smaller ions, bigger ions conditions. ఒక్కసారి స్మాలర్ అయాన్స్ కింద మనం ఆక్సైడ్ అయాను, హైడ్రాక్సైడ్ అయాను, ఫ్లోరైడ్ అయాన్స్ స్మాలర్ అయాన్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ లార్జర్ అయాన్స్. These are other ions frequently used as a chloride ion, Br, I-, carbonate ion, sulfate ion, nitrate ion, oxalate C2O4 2-, oxalate ion, ఇవన్నీ phosphate ion, phosphate 3- ఇది phosphate ion. These ions are all generally considered as larger ions, boys. వన్స్ నీకు ఈ క్లారిఫికేషన్ ఉంటే విచ్ ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్, విచ్ ఈజ్ లెస్ సాల్యుబుల్ మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నేనేం చేస్తున్నానంటే బెరిలియం సల్ఫేటు, మెగ్నీషియం సల్ఫేటు, బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం బాయ్స్. ఇది మనకి క్యాటయాన్స్ మీద క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి యానయాన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు రా, టాప్ టు బాటమ్ difference of sizes, increase of the decrease of the చెప్పండి సార్. బెరిలియం స్మాల్ సైజ్, Increase. బేరియం బిగ్ సైజ్. ఇది బిగ్, ఇది బిగ్, స్మాల్ చెప్పాలి. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సైజెస్ టాప్ టు బాటమ్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య సైజ్, Decreases. వీళ్ళిద్దరి మధ్య సైజ్ Decreases. డిక్రీజెస్ ఏనా? ఏరా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సైజెస్ Yes, sir. టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Yes, sir. లేదుగా? No Next. doubt, sir. Now solubility. Solubility from top to bottom చెప్తారా? Which is more soluble boys among these? BS. ఎంత More ఎక్కువ soluble. డిఫరెన్స్ Barium. ఉంటే అంత మోర్ సాల్యుబుల్ అని చెప్పానండి. Barium sulfate. Solubility Which decreases from top to bottom, sir. సాల్యుబిలిటీ అంటే టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ చేస్తేనా? ఇట్ ఈస్ Yes, sir. మోర్ సాల్యుబుల్ అండి. Yes, sir. ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ సాల్యుబుల్ రా. లీస్ట్ సాల్యుబుల్ అనే కంటే కూడా నాట్ సాల్యుబుల్ అంటే బెటర్ అండి. Yes, sir. నాట్ ఇది వద్దండి, ఇది యూజ్ చేసుకోండి. నాట్ సాల్యుబుల్. Sir, how బేరియం సల్ఫేట్, beryllium sulfate is బేరియం more సల్ఫేట్ soluble. ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిందని చెప్తూ ఉంటామండి. బేరియం సల్ఫేట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకుంటాం. క్లియరా?
Sir, Yes, how sir. beryllium sulfate is more soluble? Sir? అవునా? అదే హైడ్రాక్సైడ్స్ మాట్లాడుతున్నాను. BeOH ట్వైస్, బెరిలియం, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. బాయ్స్ టెల్ మీ వన్స్ అగైన్. అమ్మా OH మైనస్ ని స్మాలర్ అయాన్ కింద కన్సిడర్ చేసాం, మర్చిపోకుండా. Sir, టాప్ టు బాటమ్ difference Difference increases. of ions, Increases. sizes of ions increases or decreases. ఇది స్మాల్, ఇది స్మాల్, ఇది బిగ్, ఇది స్మాల్. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్. కరెక్టే కదా? Yes, sir. అంటే సాలిబిలిటీ ఏమవుతుందా? Increases. టాప్ టు బాటమ్ Increases. increases. అంటే బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ is more soluble when compared to beryllium hydroxide. అంటే టాప్ టు బాటమ్ సాలిబిలిటీ వేరియేషన్ ఏంట్రా? This is less than this, this is less than this, this is less than this, this is less than. చెప్పొచ్చా? Yes, sir. అంటే these two chemicals are highly soluble, these are less soluble అని చెప్తున్నానండి. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ లెస్ సాల్యుబుల్ అండి, మర్చిపోకుండా తర్వాత వాడుకుంటారండి నేనే. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆల్మోస్ట్ లెస్ సాల్యుబుల్ అండి. సో ఈ రెండు వచ్చేసరికి లార్జ్లీ సాల్యుబుల్ అండి. ఇలా మీ కాంబినేషన్స్ బేస్డ్ కార్బోనేట్స్, సల్ఫేట్స్ ఇవన్నీ అండి అప్లై చేయలేమా? సరే, అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా కాన్సిక్వెన్సెస్. నెక్స్ట్, మోర్ ఇస్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ, మోర్ ఇస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయ్స్. అది మీకు ఎందాక ఆల్రెడీ చెప్పానండి. లాటిస్ ఎనర్జీ Sir, in the second example, top to bottom solubility increases, sir. Decrease. ఇప్పుడు చెప్పరా, నేను చెప్పేది ఏంట్రా అసలు? నేను చెప్పేది ఏంటి? నీ దగ్గర టాపిక్ పెట్టుకుని Yes, sir. టాప్ Yes, టు sir. బాటమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సైజెస్ ఏమైనాయి? Difference of sizes decreases. సరిగ్గా చూడు. OH మైనస్ స్మాలర్ అయానా, బిగ్గర్ అయానా? Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. Increases. ఇది స్మాల్, ఇది స్మాలే, రెండు స్మాల్ స్మాల్. అంటే Yes, డిఫరెన్స్ sir. పెద్దగా Difference ఉండదు. low, sir. Yes, ఇక్కడ sir. స్మాలర్ అయానా, ఇది Bigger, బిగ్గర్ small. అయానా. సో Yes, sir. లార్జ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. వన్స్ Okay. లార్జ్ ఇస్ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మోర్ సాల్యుబుల్, ఇది లీస్ట్ సాల్యుబుల్. కాబట్టి Yes, ఇది sir. మోర్ సాల్యుబుల్. టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. అమ్మా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ నీకు 99% యాక్సెప్టబుల్. ఎక్కడన్నా రేర్ కేసెస్ లో వేరియేషన్ రావచ్చు. మళ్ళీ Yes. చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే గ్యారంటీ ఇది కెమిస్ట్రీ, కొద్దిగా డీవియేషన్స్ ఎక్కడన్నా లిటిల్ బిట్ డీవియేషన్ రావచ్చు. బట్ బై హార్ట్ చేయకుండా మనం కాన్సెప్ట్ మనం మాక్సిమం కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి అయితే పనికొస్తుంది. ఓకేనా? ఇక నెక్స్ట్ Yes, sir. థర్మల్ స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడదామండి. బాయ్స్, మోర్ ఇస్ ద లాటిస్ ఎనర్జీ, మోర్ ఇస్ ద థర్మల్ స్టెబిలిటీ. లాటిస్ ఎనర్జీ అనే కంటే కూడా ఇంకా క్లియర్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బాయ్స్, థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి రా, వినండి, జాగ్రత్త వినండి. క్యాటయాను స్మాల్ అండి, ఇది క్యాటయాను. యానయాను కూడా స్మాల్ అండి, స్మాలర్ యానయాన్. రెండు స్మాలర్ అయాన్స్ కనుక అయినట్లయితే ఇది మోర్ స్టేబుల్ అండి. క్యాటయాన్, యానయాన్ రెండు స్మాలర్ అయాన్స్ అయితే మోర్ స్టేబుల్. లేదు, రెండు బిగ్గర్ అయాన్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మోర్ స్టేబుల్. అంటే ఒక కాంపౌండ్ మోర్ స్టేబులా, లెస్ స్టేబుల్? థర్మల్ స్టెబిలిటీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను, సాలిబిలిటీ గురించి కాదండి. అంటే హీట్ చేసినప్పుడు అది బ్రేక్ అవుతుందా, అవుతా అన్న దాని కాన్సెప్ట్ బేసిస్. సో కాబట్టి రెండు స్మాలర్ అయాన్స్ కనుక అయినట్లయితే సో మోర్ స్టేబుల్, రెండు లార్జర్ అయాన్స్ అయినా సరే మోర్ స్టేబుల్. అంతేగాని ఒకటి స్మాలర్ అయాన్ అయ్యండి, ఇంకోటి లార్జర్ అయాను, లేకుంటే ఇంకోటి లార్జర్ అయాన్ అండి, ఇంకోటి స్మాలర్ అయాను, ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా అన్స్టేబుల్ అండి, లెస్ స్టేబుల్. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది థర్మల్లీ లీస్ట్ స్టేబుల్ అని చెప్తాం ఈ కేసు. Yes. థర్మల్లీ లీస్ట్ స్టేబుల్.
మర్చిపోరా ఎరా No, sir. మర్చిపోతారా మర్చిపోరు కదా ఇప్పుడు నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి Li2CO3 మోర్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్ డిసైడ్ చేయండి నేను కంపేర్ టు Li2O ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో మోర్ స్టేబుల్ ఎవరు లెస్ స్టేబుల్ ఎవరు Li2O Li2CO3 లో Li2O ఇది more more stable, sir. CO3 Li2O more more stable, stable. sir. ఇది మోర్ Because the స్టేబుల్ sizes are almost same, sir. yes ఇది లెస్ స్టేబుల్ ఏనా Less stable, sir. Because CO3 is a అంటే bigger ion. గ్యారంటీగా నేను హీట్ చేస్తే లెస్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ మోర్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందేగా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే లిథియం కార్బోనేట్ ఇస్ అన్స్టేబుల్ బట్ లిథియం ఆక్సైడ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దట్స్ వై లిథియం కార్బోనేట్ ఈజీలీ డికంపోజ్డ్ ఇంటూ లిథియం ఆక్సైడ్ విత్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ CO2 అంటే ఈ కేసులో CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతా లేదా అన్నది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ చూడరా లిథియం ప్లస్ అయాను కార్బన్ మోనాక్ సారీ CO3 కార్బోనేట్ అయాను మోర్ సైజ్ అండి అంటే ఇక్కడ లాటిస్ ఎనర్జీ లెస్ అని చెప్పొచ్చా ఇక్కడ రెండు స్మాలర్ అయాన్స్ Yes, sir. లాటిస్ ఎనర్జీ మోర్ అండి కరెక్టేనా మోర్ లాటిస్ Yes, ఎనర్జీ sir. మోర్ స్టేబుల్ లెస్ లాటిస్ ఎనర్జీ లెస్ స్టేబుల్ ఆటోమేటిక్ ఇది కన్వర్ట్ అయ్యింది వై లిథియం కార్బోనేట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ లిథియం ఆక్సైడ్ బై ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ CO2 టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్ Stability. సైజులు పట్టుకుని చెప్పొద్దండి దయచేసి సైజుని బేస్ చేసుకుని చెప్పొద్దండి మీరు ఆన్సర్ కోసం సైజులు వాడుకోండి కానీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ వాడండి Yes. why lithium carbonate easily decomposed into lithium oxide it is Because very it has less lattice energy than yes. lithium oxide. lithium oxide has more lattice energy when compared to lithium oxide that's why lithium oxide is more stable that's why easily converts into lithium oxide that is by the decomposition of that lithium carbonate ఒప్పుకుంటారా అలాగే Yes. మెగ్నీషియం MgCO3 కూడా ఇది కూడా స్మాలర్ అయాను బిగ్గర్ అయాను ఇది కూడా MgO ప్లస్ CO2 గా డికంపోజ్ అయిపోతుంది థర్మల్ డికంపోజిషన్ బాయ్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి Yes. BeCO3 మెగ్నీషియం కార్బోనేట్స్ పెరిడియం మెగ్నీషియం కాల్షియం కార్బోనేట్స్ స్ట్రాన్షియం కార్బోనేట్స్ బేరియం కార్బోనేట్స్ among these which is most stable carbonates BaCO3. BaCO3 most is the BaCO3, least stable sir. component okay na Yes, sir. and stability thermal stability of these carbonates from top to bottom increase Increases. అంటే ఇప్పుడు BaCO3 ఈజీగా CO2 గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తుందా మెగ్నీషియం Sir, but indirectly all these are due to the sizes only, no, sir? సైజెస్ కాదు లాటిస్ ఎనర్జీస్ కాదు ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై Yes, sir, but lattice energy is identified by the size only, no, sir? నో డౌట్ సైజెస్ నో డౌట్ Yes, sir. ఓకేనా Okay, sir. ఏమా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా No, sir. క్లియరా Yes, sir. ఇది మోర్ స్టేబుల్ ఇది లెస్ స్టేబుల్ అంటే కార్బోనేట్ స్టెబిలిటీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సెకండ్ గ్రూప్ కార్బోనేట్ స్టెబిలిటీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ Increases. 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 ఇంక్రీజెస్ ఇలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా నేను పంపించే నోట్స్ లో సో దీని బేస్ చేసుకుని డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి అటెండ్ క్యాచ్ చేయండి తర్వాత ఓకేనా Okay, sir. tell me boys in a group from top to bottom what happened lattice energy increases or decreases tell me in a group from top to bottom lattice energy increase or decrease Decreases. Decrease. ఇవన్నీ వద్దు D. D. ఎందుకని సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా Size increases, sir. సో కాబట్టి లాటిస్ ఎనర్జీ గ్యారంటీగా డిక్రీజ్ అవ్వాలి Yes, sir. బాటమ్ లాటిస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ ఎందుకంటే Decreases. లాటిస్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సమ్ ఆఫ్ Directly ద proportional to- రేడియస్ ఇది మర్చిపోకండి సమ్ ఆఫ్ ద Inversely, రేడియస్ sir. ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ అండి లాటిస్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ బాయ్స్ వన్స్ అగైన్ వాట్ అబౌట్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ hydration energy small size rayon has more hydration energy or big size rayon has more hydration energy Small size rayon. Small size. అంటే Small top size to bottom size increase అవుతుంది కాబట్టి what Decreases. Decreases. Hydration energy decreases. increase రా decrease రా Decreases. Decreases. Decrease. Yes. decrease రే కదా decrease రండి no doubt top to Yes, bottom sir.
hydration energy also decreases it. But hydration energy is directly proportional to sum of inversely proportional to 1 by radius of cation plus 1 by radius of anion. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్త అండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. R plus Hydration into R energy minus divided by R plus into proportional to 1 by radius of cation plus 1 by radius of anion. అదే లాటిస్ ఎనర్జీ తీసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by radius of cation plus radius of anion. Is there any difference between these two? Yes, sir. Yes, sir. ఇదేమో Yes, sir. కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీరా, ఇది కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీరా, ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీ కరెక్టేనా? Yes, sir. Now, no doubt, lattice energy and Decreases hydration rapidly, energy, sir. top to bottom, decreases it. But equally or unequally? Tell me. Equally decrease అవుతా, unequally decrease అవుతా? Unequal. Unequally. ఎందుకంటే ఈ డిఫరెన్స్ తేడా ఉంటుందండి, గ్యారంటీ డిఫరెన్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ బాగా తెలిసింది అంతా సరే. Yes, sir. ఈ వేరియేషన్ ఈజీ ఉంటుందా ఉండదా? కాబట్టి డిక్రీజ్ బాటమ్ టాప్ decreases but unequally అండి. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే టాప్ టు బాటమ్ ఒక్కోసారి లాటిస్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దెన్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ, లేకుంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దెన్ లాటిస్ ఎనర్జీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారా లేవంటారా? ఉన్నాయి సార్. సరే ఉంటాయి కదా. దాన్ని బట్టి సాల్యుబిలిటీస్ వేరియేషన్ వచ్చింది. ఇందా మనం హైడ్రేషన్ లోకి వచ్చేది, హైడ్రాక్సైడ్స్ లోకి వచ్చేసరికి టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అదే నువ్వు సల్ఫేట్స్ వచ్చేసరికి టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అయ్యి. గుర్తు చేసుకో, హైడ్రాక్సైడ్స్ వచ్చేసరికి టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. అదే సల్ఫేట్స్ వచ్చేసరికి టాప్ టు బాటమ్ సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అయ్యింది. బేరియం సల్ఫేట్ ఇస్ లీస్ట్ సాల్యుబుల్, ఇన్సాల్యుబుల్ అని చెప్పారు. అదే బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ మోర్ సాల్యుబుల్ అని చెప్పారండి. ఎరా గుర్తుందా? Yes, sir. బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ మోర్ సాల్యుబుల్ అన్నారా? అదే బేరియం సల్ఫేట్ నాట్ సాల్యుబుల్ అన్నారా? రీజన్ ఏంటంటే ఇదిగోండి ఈ కేసెస్ అంటే గ్యారంటీగా లాటిస్ ఎనర్జీ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతాయి కానీ అన్ఈక్వల్లీ డిక్రీజ్ అయ్యి. ఒక కేసులోనేమో లాటిస్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దెన్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ వస్తే, ఇంకో కేసులోనేమో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దెన్ లాటిస్ ఎనర్జీ వస్తుంది. దాన్ని బట్టి దాని సాల్యుబిలిటీస్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ఇందా మనం మిస్ అయ్యాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ బాయ్స్. సో అయానిక్ కాంపౌండ్ దాంట్లో అయానిక్ లాటిస్, వాటి యూనిట్ సెల్స్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. లాటిస్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాం. దాన్ని బేస్ చేసుకుని లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ, వాటి సాల్యుబిలిటీస్, థర్మల్ స్టెబిలిటీస్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం రా. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కోవలెంట్ బాండ్ గురించి డిస్కషన్ పెట్టాలి. అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ వాటి గురించి డిస్కషన్ పెట్టాలి. దాంట్లో వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ అని, హైబ్రిడేషన్ థియరీ అని, వెస్పర్ థియరీ అని చాలా థియరీస్ అనే చెప్పుకుంటూ రావాలి. ఈ వీక్ సిలబస్ లో ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ ఒకటి ఇచ్చాడు, హైబ్రిడేషన్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఈ రెండు చెప్పాలండి. బట్ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తే వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ మిడిల్లో ఆగిపోద్ది, క్లారిఫికేషన్ దొరకదండి మనకి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దాని నెక్స్ట్ చెప్పాల్సిన కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు 15 minutes ఉంది మనకి. ఆ 15 minutes లో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ తీసేయచ్చు. కాబట్టి ఏంటంటే కొంచెం ఓవర్ ల్యాపింగ్ అవన్నీ అవసరం. అవన్నీ రేపు చెప్పిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ చూస్తున్నాను. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్, ఆ బాండ్ ఏంటి, ఆ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఏంటి, కోవలెంట్ బాండ్ లాగానే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్. దానికి సంబంధించి వేర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అదే స్మాల్ టాపిక్ బాయ్స్. పొరపాటు నేను హైబ్రిడేషన్ లో పడి ఇది మిస్ అవుతానేమో, మర్చిపోతానేమో డౌట్ వచ్చి ఇప్పుడు తీసేస్తున్నాను అది. ఓకేనా? సో టేక్ సబ్హెడింగ్ బాయ్స్, దట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్. or coordinate bond. Coordinate covalent bond another coordinate bonds, or which is also called as dative bond. Dative bond. Amma? Donor acceptor bond, accept. No doubt. Okay na? ఇది జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్స్ బాయ్స్. దిస్ బాండ్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై సిడ్జ్విక్ అండ్ సైంటిస్ట్. హూ ప్రపోజ్డ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ బాయ్స్?
The scientist is Sidgwick. Sidgwick proposed this concept. ఏంటి సార్ ఇది అంటే it is almost similar to covalent bond, but its formation is different when compared to covalent. So మామూలుగా ముందు కోవలెంట్ బాండ్ ఏం చేసాం గుర్తుచేసుకోండి. There is A atom, there is B atom, it has unpaired electron, it has unpaired electron. These two atoms gives its valence electrons, unpaired electrons, and equally shared between these two atoms. Finally, A, B రా ఇది ఇద్దరు ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకున్నారా, that bond is called as covalent bond. ఇదేనా మనం చెప్పుకుంది. Yes, sir. అంటే both Yes, the sir. bonded atom contributes its valence electron. Both the bonded atoms రెండు కూడా అదొక ఎలక్ట్రాన్ ఇదొక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఈ బాండ్ ఫామ్ చేసిందిరా, ఇట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్. దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై లూయిస్ అండ్ దెన్ విబిటి. ఏం చెప్పినా అదే చెప్తారు. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఏ దగ్గర అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఆ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆర్బిటాలు, బి దగ్గర అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందా, ఆ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్న ఆర్బిటాలు, ఈ రెండు ఓవర్ ల్యాపింగ్ వల్ల నీకు బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఏం చెప్తున్నారా, దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ దట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్ అండి. దీన్నే మనం కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ గివ్స్ బాండ్. బట్ ఏం చెప్పాను నేను, ఆర్బిటాల్ విత్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్, అనదర్ ఆర్బిటాల్ విత్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్, వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి కాంబినేషన్ లో మనకి ఓవర్ ల్యాపింగ్ వచ్చింది. ఆ ఓవర్ ల్యాపింగ్ తో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్. అంటే ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావింగ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ కోవలెంట్ బాండ్. పాయింట్ అర్థమైందా చెప్పింది? ఇది రేపొద్దున మన విబిడిలో చెప్తారండి, వెయిట్ అండ్ సీ. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మీ 10th క్లాస్ లో అయిందండి ఇది, ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్ ల్యాపింగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ సిడ్జ్విక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, నో డౌట్ దేర్ ఇస్ ఏ అండ్ బి, బట్ ఏ హ్యాస్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లోన్ పెయిర్, నాట్ బాండ్ పెయిర్స్. బాండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసింది కాదు, లోన్ పెయిర్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, వాటర్ ఉంది కదా H2O, H2O లో ఆక్సిజన్ దగ్గర 2 లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయండి, వన్ ఆఫ్ దట్ వన్ అలాంటిదండి. నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ బి బాయ్స్, ఇట్ హ్యాస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్, ఇట్ హ్యాస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ లేకుండా అంత పెద్దది ఎందుకు కానీ ఇప్పుడే, దట్ ఈస్ H+ అయాన్ అండి. H+ అయాన్ దగ్గర H+ దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటాల్ ఉంది. H+ అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుందా, 1s1 నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ పోతే 1s ఎంటీ అండి, ఆ ఎంటీ ఆర్బిటాల్. అంటే కంపల్సరీగా 1 atom హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్. ఒప్పుకుంటారా? ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అంటే లోన్ Yes, sir. ఉండటమే కదా. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్, ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కదా దాంట్లో, అవునా? సో ఇప్పుడు ఇదేం చేసిందంటే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని దీంట్లో డొనేట్ చేస్తూ దీనికి కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తున్నారండి. అంటే ఈక్వల్ షేరింగ్ టేకింగ్ ప్లేస్. అమ్మా ఇక్కడికి పెద్ద తేడా ఏం లేదనుకుంటా చూడండి, ఈ బాండ్ ఆ బాండ్ ఒకటేరా. Yes, sir. కాకపోతే అంటే ఫార్మేషన్ డిఫరెన్స్ వచ్చినట్టు చూడండి. ఇక్కడేంటి, బోత్ ద బాండెడ్ ఆటమ్ కంట్రిబ్యూట్స్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్, బట్ ఇక్కడ ఒకటి డొనేట్ చేసి ఒకటి కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఇద్దరు ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తున్నారు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఇద్దరు. కాబట్టి ఒక Yes, దగ్గర sir. లేకపోతే ఇంకో ఇచ్చి మధ్య మంచి షేరింగ్ జరిగిందండి. ఓకేనా? అంటే ఓన్లీ ఫార్మేషన్ వేరియేషన్, కానీ వన్స్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత దట్ బిహేవ్స్ లైక్ కోవలెంట్. ఒప్పుకుంటారా? దిస్ టైప్ Yes, ఆఫ్ sir. బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేటెడ్ కోవలెంట్ బాండ్. కోఆర్డినేషన్ ఇస్ మోర్ బిట్వీన్ దట్ A and B. A కి B కి మధ్య మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ బాండ్. అంటే ఒకటి డొనేట్ చేస్తూ బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డొనేటివ్ బాండ్, సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ డేటివ్ బాండ్. డేటివ్ బాండ్. ఏమన్నా అర్థమైందా చెప్పింది? Understood, sir. ఇప్పుడు ఆర్బిటాల్ ఓవర్ ల్యాపింగ్ మాట్లాడాను అనుకోండి, నా దగ్గర ఏ ఉందిరా, ఏ దగ్గర ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆర్బిటాల్ విత్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బి ఉందండి, ఇట్ హ్యాస్ ఆర్బిటాల్ విత్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అండి, ఇట్ ఈస్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్, ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఏ అండ్ బి, these two are involved in overlapping, equally shared bonds. Okay na? Now it is coordinated covalent bond. తేడా అర్థమైందా దానికి దీనికి? ఇక్కడ ఏంటి, both the orbitals have unpaired electrons, but in this case one orbital has a pair of electrons, another orbital is empty orbital. అంటే ఒకళ్ళు డొనేట్ చేస్తే ఇంకోళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇందులో ఎవరు డొనేట్ చేశారు, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేశారు చెప్తారు నాకు? A donated, B What? accepted, sir. A donated, B accepted. కాబట్టి A is considered as donor,
and B is considered as acceptor. A is donor, B is acceptor. Okay, na? So ఇక్కడ coordinate covalent bond form అయిందా? That coordinate covalent bond formation is indicated with a arrow. Arrow తో indicate చేస్తారు. ఎటు నుండి ఎటు donor to acceptor arrow. అంటే tail ఏమో towards donor, head ఏమో towards acceptor. ఓకే, సో కంపల్సరీగా డోనార్ దగ్గర లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, యాక్సెప్టార్ దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటాల్ ఉండాలి. అంటే డోనార్ షుడ్ బి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అయి ఉండాలి, యాక్సెప్టార్ మస్ట్ బి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అయి ఉండాలి. ఒప్పుకుంటారా? లేదు కాబట్టి అది యాక్సెప్ట్ చేసింది. Yes, sir. దీని దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఇచ్చింది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఎలక్ట్రాన్. అమ్మా ఎవరైతే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తున్నారో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్ ని అకార్డింగ్ టు లూయిస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్ అంటారు. Sorry, electron pair donor is Lewis base end. Okay, na? ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో that is considered as electron pair acceptor, which is considered as according to Lewis, which is acid end. అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా యాసిడ్ టు బేస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చురా. therefore formation of coordinate covalent bond is acid base reaction. Acid base reaction is nothing but neutralization reaction. మా యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ అంటే న్యూట్రలైజేషన్. Yes, sir. రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూట్రలైజేషన్ బాయ్స్. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే డొనేట్ చేస్తున్నారో దాన్ని మనం లూయిస్ బేస్ అన్నాం చూసారా, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైగాండ్. ఈ వర్డ్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం. Ligand, electron pair donors are called as Lewis bases. Those Lewis bases are also called as ligands. What is ligand? That can donate its electron pair to the acceptor and form a coordinate covalent bond. అలా coordinate covalent bond form చేసే దేన్నైనా సరే మనం ligand అని. That is nothing but Lewis base. అంటే ఇవన్నీ యాక్సెప్టర్ కేసెస్. యాక్సెప్టర్ బాయ్స్, ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక రకంగా మాట్లాడుకుంటే ఏ బి లో ఈక్వల్ షేరింగ్ జరిగింది, కానీ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరిరా? అంటే దీనికి ఎంతో కొంత దీనికి ఇచ్చేసినట్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే గ్యారంటీగా ఏ గెట్స్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్, బి గెట్స్ పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఏమో ఆలోచించండి. Yes, sir. ఎంత అవునన్నా కాదన్నా కొంత ఇది లాస్ అయినట్టేగా. లాస్ అయిన కాబట్టి దిస్ వన్ గెట్స్ పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్, దట్ వన్ గెట్స్ పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో స్లైట్లీ పార్షియల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జ్ అక్యుములేషన్ ఇస్ దేర్. కొద్దిగా ఎంతో కొంత నీకు పార్షియల్ పాజిటివ్. అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ అయానిక్ నేచర్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. There. Yes, sir. This proves that అంటే covalent bond also has ionic నువ్వు nature. చూడటానికి కోవలెంట్ బాండ్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ పార్షియల్ అయానిక్ నేచర్ ఆల్సో దేర్ అండి. కాబట్టి Yes. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ రా, దీంట్లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది ప్లస్ అయానిక్ బాండ్ ఉంది. Combination. సో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ అవునా కదా. సో కాబట్టి కోఆర్డినేట్ అయానిక్ బాండ్ అని చెప్పొచ్చండి, దీన్ని కో అయానిక్ బాండ్ అని చెప్పొచ్చండి. సో ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే దిస్ కాంబినేషన్ రా కో అయానిక్ బాండ్. ఏమన్నా అర్థమైనా చెప్పింది? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ కో అయానిక్ బాండ్. అంటే అది కోవలెంట్ నేచర్ ఉంది, అయానిక్ నేచర్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా. ఓకేనా? Yes, sir. కో అయానిక్ నేచర్. నౌ వన్స్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మ్ అయింది. నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ బాయ్స్? సో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ వరకే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఫార్మ్ అయిన తర్వాత దట్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలర్ టు కోవలెంట్ బాండ్, బట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లైస్ బిట్వీన్. ఎందుకంటే దీంట్లో అయానిక్ నేచర్ ఉంది, కోవలెంట్ నేచర్ ఉంది. కాబట్టి అయానిక్ బాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, కోవలెంట్ బాండ్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లైస్ బిట్వీన్ అయానిక్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్స్, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. అయానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ జనరల్ గా అయానిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అన్నాను ఇప్పుడే, కరెక్టేనా? Yes. Covalent compounds have low melting points. Ionic compounds have high melting point. Covalent compounds have low melting point. What about these compounds? Between The melting point of these compounds, so medium between, in between, Yes. at ionic and covalent. Until melting point less than ionic and more than covalent. Chappocha? Yes, sir. Avuna? Yes, sir. Amma ఇది ionic కాబట్టి, so slightly soluble in ionic compounds, more soluble in covalent compounds. అయానిక్ కూడా ఉంది కదా, కొద్దిగా వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, బట్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ బెంజీన్, దట్ ఈస్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. అంటే పొలారిటీ ఉంది దీంట్లో, నాన్ పొలారిటీ నేచర్ ఉంది. కాబట్టి సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అండ్ ఆల్సో సాల్యుబుల్ ఇన్
Non-polar Non-polar, solvent, sir. but Yes, sir. but slightly soluble in polar compounds, but more soluble in non-polar compounds like benzene. ఒప్పుకుంటారా? Yes. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా నీకు అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయా ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్? అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడైనా ఉందా? లేదే. No, sir. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ లేదు కాబట్టి నో ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అయాన్స్ కూడా అక్కడ ఫ్రీగా ఏం లేవండి. ఆ కేసులో అయాన్స్ మనకు ఫ్రీగా ఉన్నట్లయితే ఛార్జ్ క్యారియర్ గా పనిచేసేది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఉండేది. బట్ నో ఫ్రీ అయాన్స్, నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ వై దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Yes, sir. బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. బాయ్స్, రియాక్టివిటీ మాట్లాడితేరా లెస్ రియాక్టివ్. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫాస్ట్ అని చెప్పాం కదా, అయానిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఫాస్ట్, కోవలెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ స్లో అండి. బట్ దీస్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ అని చెప్పొచ్చు. రియాక్టివిటీ అయానిక్ అంటే అంత ఫాస్ట్ గా ఉండవు, కోవలెంట్ అంత స్లోగానే ఉంటుంది. సో సంథింగ్ రియాక్టివిటీ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఫిజికల్ నేచర్ వస్తేరా మరి ఇది సాలిడ్స్ గా ఉంటాయి, లిక్విడ్స్ లోనే ఉంటాయి, గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఇవి జనరల్. ఇక దీంట్లో పర్టికులర్ గా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తున్నాం. మరి ఏమైనా అర్థమైంది ఇది? Yes, sir. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన Understood, ఓకేనా? sir. Okay, now some particular examples. Please wait a few minutes. We will conclude, boys. After that, you should read your notes. Please wait up to that. Examples. First one and simplest one, ammonium ion. Boys, it is not ammonia. Ammonium ion. Formula NaH4 plus ion. NaH4 plus ion. Ammonium ion. So, దీంట్లో observe చేస్తారా NaH3. It is NaH3 ra, nitrogen hydrogen covalent bonds ra. Nitrogen has lone pair and it is electron rich molecule ra. H plus and NaH4 plus, it is the combination of NaH3 plus H plus ra. NaH3 H plus combination ra. H plus, it has empty orbital ra. ఈ electron pair దీన్ని donate చేస్తూ ఇద్దరి మధ్య bond form అయిందిరా. That is NaH3 H plus and ఓకేనా? ఆ H ప్లస్ ఇద్దరి మధ్య కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ రా. ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్. ఆ H ప్లస్ తర్వాత రెసొనెన్స్ లోకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. బాయ్స్, ఈజ్ NaH4 ప్లస్ అయాన్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, ఎస్ సార్. సో దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, 1 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది. కరెక్టేనా? 3 కోవలెంట్ బాండ్స్, 1 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. నెక్స్ట్ second example, hydronium ion. Formula H3O plus. It is nothing but H2O plus H plus. Okay, H2O. There is a bond. This H2O oxygen has 2 lone pairs. Amma, any lone pairs na okkate donate chesra. 2 unnayi kadani, 2 donate cheyandi. So if atom having more than 1 lone pair, but it can donate only 1 lone pair. నెక్స్ట్ H ప్లస్ రా, దీని దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఉంటుందా, ఈ లోన్ పే దీన్ని డొనేట్ చేసేస్తుందా. దట్ గివ్స్ HOH. ఇది డొనేట్ చేస్తూ H ప్లస్ అయాన్ అని. ఇది కూడా ప్లస్ అయాన్ మళ్ళీ రెజొనెన్స్ లోకి వస్తారా. ఇట్ హ్యాస్ 1 మోర్ అయాన్. జనరల్ గా ప్లస్ అయాన్ ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. చెప్తే క్లియర్ గా మాట్లాడితే ఈ ప్లస్ అయాన్ దీని మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ NaH4 ప్లస్ అయాన్. బాయ్స్, దిస్ వన్ ఆల్సో హ్యాస్ 2 కోవలెంట్ బాండ్స్ and 1 coordinate covalent bond. Correct na? So hydronium ion has coordinate covalent bond. Next, third example. మీరు చిన్నప్పుడు 10th క్లాస్ లో వచ్చిందిరా, అమోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ రా. NaH3 BF3 అండి. అమోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇద్దరి మధ్య నీకు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ మెయింటైన్ అవుతుందా? ఎగ్జాంపుల్, దాని స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే NaH3 రా, దీని దగ్గర లోన్ పేరు ఉందండి, నైట్రోజన్ హ్యాస్ BF3 రా. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ లో బోరాన్ దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, దీని నుండి దీన్ని డొనేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. దట్ గివ్స్ ఎ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ NaH3 and BF3. So that means it has
one coordinate covalent bond అండి. అమోనియా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూస్తారా? దట్ ఈస్ వాయిస్ ఓజోన్ రా. ఓజోన్ జనరల్ గా మనం ఇలా నోట్ చేస్తాం, డబుల్ బాండ్ ఓ. మొన్న సింగిల్ బాండ్ వేసి మనకు నోట్ చేసాం, గుర్తుందా? ఈ సింగిల్ బాండ్ డేటివ్ బాండ్, అది ఓజోన్. ఓజోన్ ఆల్సో హ్యాస్ లోన్ పేర్ బాయ్స్, ఓజోన్ లో ఉండండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఐసోసైనైడ్స్ అండి. ఐసోసైనైడ్స్ అంటే CH3 మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అని చెప్తున్నాను. ఇక నేను స్ట్రక్చర్స్ చేస్తున్నాను చూడండి. CH3 NC రా. N కి C కి మధ్య కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది బిట్వీన్ కార్బన్ టు నైట్రోజన్. 3 బాండ్స్ కదా మా ఇక్కడ నైట్రోజన్ టు కార్బన్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, ఐసోసైనైడ్స్. ఇందులో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకేం చెప్పొచ్చు అంటే ఓజోన్ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే Al2Cl6 రా. ఇందులో మాట్లాడుకుంటారా AlCl3, ఇదొక AlCl3 రా. దీని దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటల్ ఉందండి. ఇంకొక AlCl3 రా. సో క్లోరిన్ హ్యాస్ 3 లోన్ పేర్స్ బాయ్స్. ఎవ్రీ క్లోరిన్ హ్యాస్ 3 లోన్ పేర్స్. దీని దగ్గర ఎంటీ ఆర్బిటల్, ఇది దీనికి డొనేట్ చేస్తూ ఇది దీనికి డొనేట్ చేస్తూ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. మా ఇక్కడ 2 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. 2 కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్. సో therefore Al2Cl6 as 2 coordinate covalent bonds. 2 coordinate covalent bonds అవి పాసిబుల్ అండి. అలాగే N2O5 అని అలా చాలా పాసిబుల్ అండి. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వాయిస్ అవన్నీ పాసిబుల్ అండి, అదే చెప్తుంది, చాలా ఉన్నాయి. అలాగే NaH4Cl రా. వాడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్? All 3 type of bonds, sir. All 3 types are. What type of bonds are present? ఇది క్వశ్చన్. దీంట్లో తీసుకుంటే NaH4Cl మనం ఎలా నోట్ చేయొచ్చు? NaH4 ప్లస్ అయాను Cl మైనస్ అయాన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 అయానిక్ బాండ్, కరెక్టేనా? NaH4Cl లో NaH4 ప్లస్ అయాన్ ఇప్పుడే చూసారా, దీంట్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు NaH4Cl కంటైన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ బాయ్స్? అయానిక్ ఉంది, కోవలెంట్ ఉంది, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ 3 types of bonds are there. కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది. సో ఆడి క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అండి, దట్ ఇస్ హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అని వస్తున్నా. హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4.5H2O. CuSO4 5H2O రా. రాసుకుంటూ వెళ్తే చాలా వస్తాయండి. CuSO4 5H2O రా. వాయిస్ ఇది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుందిరా. ఏంటంటే ఆడ్ నంబర్ నుంచి ఈవెన్ నంబర్ తీయండి లాస్ట్, అంటే H2O 4 times SO4. ఇంకెన్ని మిగులుతాయని అటు పక్కన పడేయండి. 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ రా. వాయిస్ ఇక్కడ కాపర్ కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కి 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కి కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. 4 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఆక్సిజన్ డోనర్ ఆటమ్ రా. ఇది CuH2O రా. ఇది +2 అయాను, ఇది -2 అయాన్ రా. బిట్వీన్ దీస్ 2 అయానిక్ బాండ్ రా. ఓకేనా? ఈ వాటర్ ఉంది చూసిరా, నెక్స్ట్ వాటర్ లో కానీ మా ఇక్కడ H2O లో కానీ ఈ SO4 లో కానీ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇందులో మనం ఏమేమి చూడొచ్చు అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, అయానిక్ బాండ్ కూడా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్ అని వస్తాయి. సల్ఫేట్ కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ అని వస్తాయి. ఆ తర్వాత డిస్కషన్ వస్తుంది. ఆ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కూడా ఇక్కడ పాసిబుల్. సో 4 types of bonds are present in CuSO4 5H2O. సార్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే ఏంటి అని అనుకోండి, తర్వాత మళ్ళీ చెప్తానండి, వెయిట్ అండ్ సీ. సో ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్ దోస్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ దిస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ బాయ్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. One is donor atom, another one is acceptor. So donative atom దాన్నే co-ionic bond అని కూడా చెప్పుకుంటారు. It is coordinate covalent bond. That is the end of today's class. Thank you.